जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणः निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरुम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवते युन्निवसतुवदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिका गृहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनुस्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां कृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। त्यक्त्वा सुदुश्चितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतगादरण्यम्। मायामृगं दयदीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितशरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
யோக ரீதியா பார்க்கறத சமாதி ரெண்டு வகையில சொல்றது. ஆச்சாரியாளுடைய திருஷ்டியில யோக தாராவளி போன்ற கிரந்தங்கள்ல பார்த்தேளானா 3 ரீதியா சொல்றது ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. ஆனா சமாதி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்திதி பிரதானமா 2 வகைப்படுறது. ஒன்று சவிகல்ப சமாதி, இன்னொன்னு நிர்விகல்ப சமாதி. நான் சொல்றது பூராவுமே அனுபவ விஷயம். இத சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அந்த அனுபவம் வராத வரைக்கும் இதை எவ்வளவு நான் சொல்லறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் அது புரியும்படியா இருக்காது. பக்தியுமே அப்படித்தான். பக்தி இப்ப நான் சொல்லப்படுற விஷயத்தையும் பக்திக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. நான் சொல்ற பக்தி அந்த பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற ஒரு பக்தி. அந்த பக்திக்கும் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சமாதிக்குமே வித்தியாசம் கிடையாது. அது ரெண்டுமே பக்தியே அனுபவத்துக்கு வந்தாதான் அது புரிஞ்சுக்க முடியுமே ஒழிய இல்லாத வரைக்கும் பக்திங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அது பூர்ண அனுபவத்துல வர்றது வரைக்கும் ஏதோ பக்தனை பார்க்கறத வெளியில் உள்ளவாளுக்கு, சாமானியமா உள்ளவாளுக்கு, லௌகிகாளுக்கு கோப்ராயம் காட்டுற மாதிரி தோணும். கோப்ராயம் தானே தெரியுமா? கோப்ராயம் சொல்லுவா மலையாளத்துல. கோப்ராயம் தான் ஏதோ கிறுக்குத்தனம் பண்ற மாதிரி தோணும், காட்டி கூட்டுற மாதிரி தோணும் ஒரு பக்தனை பார்க்கறத. இப்படி எல்லாம் இருக்குமா அப்படி? இதேதான் சமாதி. இதெல்லாமே தனக்கு வராத வரைக்குமே புரியாது. அது இப்ப பனி, காய்ச்சல் இருக்கு, தலைவலி இருக்கு, இதெல்லாமே அவளுக்கு வரும்போதுதான் அதனுடைய அந்த இன்டென்சிட்டி புரியுமே ஒழிய பிறருக்கு தலைவலி இருக்கிறத அந்த இடத்துல செல்ஃபிஷா தான் இருப்பாரு யாருமே. ஒருத்தருக்கு தலைவலிக்கிறதுங்கிறத அந்த தலைவலி எனக்கும் தலைவலிக்கிற மாதிரி நான் பாவிச்சு கல்யாணா அந்த தலைவலியினுடைய இன்டென்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது என்னால புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. அவன் தலைவலி தானே அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சியமும் அதில் இருக்கவும் இருக்கும். இதுதான் பக்தியும் சரி, சமாதியும் சரி. அதுவும் நான் இப்ப சொல்லப்பட்ட இந்த சவிகல்ப சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி, இது மூணாவது ஒன்றும் ஆச்சாரியாளுடைய சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்படுறது சொன்னேனே. அத்வைத சம்பிரதாயத்துல மூணாவது ஒரு சமாதிக்கு பேரு வேறையா இருக்கானா கூட நிர்விகல்ப சமாதியத்தான் அந்த இன்னொரு சமாதியா சொல்ற. அதுக்கு சகஜ சமாதின்னு பேரு. சகஜ சமாதி நிர்விகல்ப சமாதிங்கிறது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு நல்லா தெரியறது பாருங்க. ஒரு புரியற மாதிரி நான் சொல்றேன். நல்ல சிக்மங்களூர்ல இருந்து காப்பி கொட்டையை வாங்கி அப்பப்போ கார்த்தால ஃப்ரெஷ்ஷா அதை திரிச்சு அதுலேருந்து டிகாஷனை போட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட் டிகாஷனை மட்டும் எடுத்து வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த காஃபி போட்டு சாப்பிட்றத எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சாப்பிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். ப்ரூ காஃபியை வாங்கி, ப்ரூ இன்ஸ்டன்ட் 2 ரூபா சாஷே வாங்கி அதே வச்சுட்டு அதுல வர காஃபியை போட்டுறவாளுக்கு நான் இப்ப சொன்னதனுடைய, அதுவும் மாட்டினுடைய பாலை கறந்து வச்சுங்கோ. காஃபி சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆகிறது. ஏன்னா தெரியறத வச்சுதானே தெரியாததை சொல்ல முடியும். அது மாதிரி அக்கம் சாதாரண லோகத்தில் இருக்கிறவளுக்கு சமாதியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அதை ருசிச்சு பார்க்காத வரைக்கும் அதனுடைய எவ்வளவுதான் நம்ம சொன்னாலும் அது புரியாது. பட் ஆனா இந்த இடம் நான் சொல்லறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேங்கிறதுனால நான் சொல்லிட்டு வந்துருக்கேன். சரி, ஒண்ணு நிர்விகல்ப சமாதி, இன்னொன்னு சவிகல்ப சமாதி. சவிகல்ப சமாதின்னா அது வேணும்னா உங்களுக்கு புரியும்படியா என்னால சொல்ல முடியும். இல்லை, ஆனா எல்லாமே அனுபவ விஷயம். அது அந்த அனுபவத்துல அந்த அந்த ஸ்திதி வராத வரைக்கும் இது என்னதான் சொன்னாலும் அது செவிடம் வாயில சங்கு ஊதுற மாதிரி தான், செவிதங்காதுல சங்கு ஊதுற மாதிரி தான். நல்ல காய்ச்சல் வந்திருக்கிறத, நல்ல காய்ச்சல் 104 டிகிரி காய்ச்சல்,
ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் போதம் எங்கேயோ இருக்கும், ஆனா முனகிண்டு கிடக்கும் இல்லையா? முனகிண்டே இருப்பான், அப்படின்னு முனகிண்டே இருப்பான். அவன் அதுக்குன்னு பார்த்தா அவன் தூங்குறானா பார்த்தா தூங்குறது இல்லை, அவனால பேச முடிய மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா அந்த காய்ச்சல்ங்கிற அந்த ரோகம் அவனுடைய மனசை கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கு. அந்த காய்ச்சல்ங்கிற அந்த ரோகத்தால அவனால எதிர்த்து ஒரு வாக்கு பேச முடிய மாட்டேங்கிறது. அவன் ஏதோ ஒரு நிலையில் இருக்கான், ஆனா அவன் கான்சியஸா இருக்கான். அந்த கான்சியஸ்னஸ்ல இந்த ஒரு ஆனா அன்கான்சியஸா இந்த முனைகள் வந்துட்டு இருக்கு. முனைகள் தான் புரிஞ்சது இல்லையோ? முனைகிறது அதுதானே சொல்லுவா தமிழ்ல. ஸோ அன்கான்சியஸா இந்த முனைகள் வந்துட்டு இருக்கு, அவனுக்கு கூட தெரியாம இந்த முனைகள் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அவன் தூங்கல, ஹி இஸ் இன் கான்சியஸ்னஸ், பட் அது அவனுக்கு தெரியும். இது இப்படி இருக்கக்கூடிய இப்படி கிட்டத்தட்ட இப்ப நான் சொன்னது ஒரு 10% தான். இதனுடைய 100% வந்து சவிகல்ப சமாதி. அந்த ஸ்திதியில மனசு இருக்கவே இருக்காது. பூர்ணமா மனசு ஈஸ்வரன் கிட்ட லயிச்சிடும், பகவான் கிட்ட லயிச்ச மனசோட. ஆனா அந்த சமயத்துல அவன் நிர்விகல்பமா ஒரு சமாதி அனுபவிக்கிறது இல்லை. அதாவது நிர்விகல்பம் சவிகல்பத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஈகோ இருந்துண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமாதி. ஈகோ இருக்கு, மனசு அடங்கி இருக்கு அப்படின்னா அது சவிகல்ப சமாதி. ஈகோ இருக்கு மீன்ஸ் இந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, ஆனா மனசு நல்லா அடங்கியிருக்கு, எதுலையுமே தொட்டுக்காம இருக்கு. மனசு எதையுமே தொட்டுக்காம இருக்கு. பாருங்க, ஆசை இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லலை, ஆசை இருக்கு இல்லைங்கிற அந்த பேதம் கூட தெரியாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி. ஏன்னா இப்ப ஆசை இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன், நம்ம மனசு என்ன தெரியுமா, உடனே நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்க தொடங்கி, நமக்குமே பெரிய வேற விஷயங்கள்ல ஆசை இல்லையே, அப்ப நம்ம கூட இப்ப சவிகல்ப சமாதியில் தான் இருக்கோமோ, இப்படி எல்லாம் மனசுக்குள்ள எண்ணங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இத்தனை நேரத்துக்குள்ளேயே. ஆனா அது இல்லை சவிகல்ப சமாதி. சவிகல்ப சமாதியினுடைய பூர்ண ஸ்வரூபம்ங்கிறது என்னன்னா, மனசுங்கிறது இருக்கிறதே தெரியாமைக்கு, ஆனா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்தா உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட், அதுக்கு சவிகல்ப சமாதின்னு பேர். இப்ப நிர்விகல்ப சமாதினா என்னன்னா, நிர்விகல்ப சமாதி வேற, சகஜ சமாதி வேற இல்லை. இந்த நிர்விகல்ப சமாதியில என்ன ஸ்திதினா, நான் இருக்கேங்கிறது கூட இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை, அதுதான் நிர்விகல்ப சமாதி. அங்க நான் பூர்ணமா கரைஞ்சு போயிடுறது. அந்த ஈகோ இருக்கே, அந்த எந்த ஒரு ஈகோனால நமக்கு சித்த விற்த்திகள் உருவாகிறதோ, சித்த விற்த்திகள்னா சித்தம், தாட் ப்ராசஸ் உருவாகிறதோ, அந்த தாட் ப்ராசஸ் உருவாகிறதுக்கு ஒருத்தன் இல்லாமைக்கு நான் சமாதியில் இருக்கேன் அப்படின்னு தெரியாமைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி, நான் சமாதி இருக்கேன் அப்படின்னு. இதுல 3 விஷயம் இருக்கு சொன்னதுல. இதுக்குதான் அத்வைத வேதாந்தத்துல திரிபுட்டீகரணம்னு சொல்லுவா. திரிபுட்டீகரணம் அப்படின்னா, இப்ப கர்த்தா, கர்மம், பிரயோஜனம், இது 3 சொல்றதுக்கு தான் திரிபுட்டின்னு பேர். பாருங்க, நான் பேப்பர் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இருக்கேன், பேப்பருங்கிற வேற்றுமை இருக்கு, படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்ஷன் இருக்கு. இந்த 3மே இல்லாம ஆகுறதுன்னு சொல்லலை, இந்த 3மே ஒன்னாயிடுறது. ஆக்ஷனும் பண்ணக்கூடியவனும் பண்ற விஷயமும் ஒன்னாகிற ஸ்திதி தான் நிர்விகல்ப சமாதி. அங்க நான் தியானம் பண்ணறேன் அப்படிங்கிற அந்த 3 வேற்றுமை இல்லாம நான் மாத்திரம் இருக்கும், இல்லாட்டினா தியானம் மாத்திரம் இருக்கும், இல்லாட்டினா அந்த பண்ணறேன் அது மாத்திரம் இருக்கும். கிட்ட நின்று சொல்ல போனா அகம் பிரம்மாஸ்மி இப்படிங்கிற ஒரு மகா வாக்கியம் நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம். சின்னத்திலேருந்து கொஞ்சம் ஆஸ்திகம் எல்லாம் உள்ளவாளுக்கு இந்த வாக்கு கேட்காதவாளே கிடையாது. இது ஒரு மகா வாக்கியம்னு பேர். இதுக்கு மகா வாக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எந்த ஒரு வாக்கியமானது வேதத்துல வரக்கூடிய எந்த ஒரு வாக்கியமானது ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஒன்னா சொல்லுறதோ அந்த வாக்கியத்துக்கு மகா வாக்கியம் அப்படின்னு பேரு. ஜீவா கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஜீவனையும் சுத்தமா இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தையும் வேற்றுமை இல்லாம ஒன்னாக்கக்கூடியது, அந்த 2 கலக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு மகா வாக்கியம் அப்படின்னு பேரு. அப்போ மகா வாக்கியம் அப்படிங்கிறதையே பிரம்ம வாக்கியம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இந்த மகா வாக்கியத்துல இப்ப நான் சொன்ன இந்த மகா வாக்கியத்துல 3 வாக்கு வந்திருக்கு.
அகம் ஒரு வாக்கில்லை, அது ஒரு வாக்கில்லை. அது அகம் பிரம்ம அஸ்மி அப்படின்னு 3 வாக்கா இருக்கு இல்லையோ. அகம் நான், பிரம்ம பிரம்மமாக அஸ்மி இருக்கிறேன், நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன், இப்படின்னு 3 வார்த்தையா வந்துருக்கு. ஆனா வாஸ்தவத்துல இது சாதாரணமான ஞானம் தான். இப்ப நம்ம சொல்லிட்டேன், நான் சொன்ன நேரத்திலேயே எல்லாருக்கும் அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அந்த ஞானம் உள்ள வந்தாச்சு. நான் பிரம்மம், நான் சரீரம் இல்லை, நான் மனசு இல்லை, நான் புத்தி இல்லை, நான் இந்த இந்திரியங்கள் ஒன்றும் நான் இல்லை, நான் சுத்தம், என்னுடைய பேர் உட்பட நான் கிடையாது, நான் சுத்தமான பிரம்மம், இப்படி நான் சொன்ன மாத்திரத்திலே எல்லாருக்கும் ஒரு அவதாரணம், அதாவது உள்ள இறங்கியாச்சு. ஆனா உள்ள இறங்கிட்டு சொல்லிட்டு இந்த அனுபவம் இல்லை, இந்த அனுபவம் அல்ல. அப்ப இந்த அனுபவம் வரக்கூடிய ஸ்திதியில எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 இருக்காது. நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காது. அந்த வாக்கியமே அங்க அழிஞ்சு போயிடும். பாருங்கோ, அனுபவத்துக்கு வரத்த இப்ப நான் சொன்ன இந்த மகா வாக்கியம் உள்பட அழிஞ்சு போயிடும். இதுதான் அறிவு அனுபவம் ஆகிற வேளையில, அறிவுங்கிறது வேதம், வேதம் அனுபவம் ஆகிறதுங்கிறத வேதாந்தம் ஆகிறது. அறிவு எப்போ அனுபவம் ஆகிறதோ அதுக்குதான் வேதாந்தம்னு பேரு, அனுபவத்துக்குத்தான் வேதாந்தம்னு பேரு. அப்ப அந்த அறிவு அனுபவம் ஆகக்கூடிய அந்த தருணத்துல இந்த அறிவு அழிஞ்சு போயிடும், அனுபவம் மாத்திரம் மிச்சப்பட்டு நிற்கும். அப்படி அனுபவம் மாத்திரம் மிச்சப்பட்டு நிற்கக்கூடிய வேளையில அங்க அந்த ஞானிக்கு எப்படி இருக்கும்னா, இதர் அகம் மாத்திரம் இருக்கும், இல்லாட்டினா பிரம்மஸ்திதி இருக்கும், இல்லாட்டினா இருக்கேன் இப்படின்னு தான் இருக்கவே ஒழிய இந்த 3ம் அதுக்குள்ள இருக்காது. நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு 3 வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 3 டிஃபரன்சஸ் இருக்காது. இந்த 3மே தான் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்திதியில ஒன்னா எல்லாம் லயிச்சு, அது தானும் லயிச்சு ஒரு சுத்தமான ஒரு வஸ்து மாத்திரம், ஒரு அதுக்கு அனுபவம் பேரு, அந்த அனுபவம் மாத்திரம் இருக்கும். அந்த அனுபவம் மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஸ்திதிக்கு நிர்விகல்ப சமாதின்னு பேரு. இதுக்குதான் சகஜ சமாதின்னு சொல்றான். இப்போ ஒரு சுமாரா கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இதுவே சவிகல்ப சமாதி அப்படிங்கிறத இப்ப நான் சொன்னேனே, அகம் பிரம்மாஸ்மி இப்படின்னு சொல்றத இந்த விசாரத்துக்குள்ள ஏற்படுற, அதாவது அவர் விவேகம் வைராக்கியம் சமம் தமம் திதிக்ஷா உபரதி ஸ்ரத்தா சமாதானம் என்கிற 6 விஷயங்கள், மனசை கட்டுப்படுத்துற ஸ்திதி, இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துற ஸ்திதி, எதுலையுமே பகை இல்லாம பிரதிகாரம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சகிப்புத்தன்மை, இது எல்லாத்தோடையும் அதுக்கு மேலான தீவிரமா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை எனக்கு பகவானை பூர்ணமா உணரணும் அப்படிங்கிற அந்த முமுட்சுத்தமும் வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில மனசு டிட்டாச் ஆயிடும். ஈகோவை விட்டு மனசு டிட்டாச் ஆயிடும். பாருங்க, ட்ரெயின் போயின்னு இருக்கு, என்ஜின் போயின்னு இருக்கு, என்ஜின் போயின்னு இருக்கிற என்ஜின்ல இருந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் டிட்டாச் போயிடுத்தோம்னா அந்த என்ஜினுக்கு கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடு கிடைக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த மனசுங்கிறது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஈகோவை விட்டு, ஈகோங்கிற அந்த என்ஜினை விட்டு டிட்டாச் ஆயிடும். இந்த ஈகோங்கிற என்ஜின் கொஞ்சம் வேகத்துல பிரம்மத்தை நோக்கி, அதாவது டெஸ்டினேஷனை நோக்கி, என்ஜின் எங்க போறது, டெஸ்டினேஷனை பார்த்தப்ப, அது மாதிரி ஈகோனுடைய டெஸ்டினேஷன் எதுன்னா ஆத்மா பிரம்மம் பகவான், அதை நோக்கி போகக்கூடிய ஸ்திதிக்கு சகஜ சமாதின்னு பேரு. அவனுக்கு லௌகிகமான எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் அவனுக்கு இருக்காது. அவன்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கும், நான் பகவான் அடையணும், நான் பகவான் அடையணும், இந்த ஒரு எண்ணம் மாத்திரம் இருக்கும். எப்ப இருக்கும்னா ஜாக்கிரத்திலையும் சொப்னத்திலையும் இதுதான் இருக்கும். ஜாகிரத் சொப்னம் இந்த 2 ஸ்திதியிலையும் அவன்கிட்ட இந்த ஒரு எண்ணத்தை தவிர 2வது ஒரு எண்ணம் இருக்காது. சுஷுப்தியில என்ன நடக்கிறதுங்கிறது அவனுக்கே தெரியாது. ஏன்னா சுஷுப்தியில அவன் எப்படி இருக்கான்னா, யாருமே அவன் இல்லை, லௌகிகன் கூட சுஷுப்தி தூக்கத்துல, ஆழ்ந்த தூக்கத்துல எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா அவனுடைய பேரே அவனுக்கு சொல்ல தெரியாம தான் இருக்கான். சொல்ல தெரியறது போட்டும் தன்னுடைய பேர் இது அப்படின்னு கூட எண்ணம் இல்லாம இருக்கிறது ஒரு நிலைக்குத்தான் சுஷுப்தின்னு பேர். அப்போ பேர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு உருவம் தொட்டு, உருவம் ஆகட்டும், ஆண் பெண் அப்படிங்கிற வேற்றுப்பாடு ஆகட்டும், மனிதன் மிருகம் அப்படிங்கிற அந்த இனம் ஆகட்டும், எல்லாமே இல்லாம ஆகக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தூக்கம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கு. அதுக்குதான் சுஷுப்தி ஸ்திதின்னு சொல்றா. அந்த சுஷுப்தியில இந்த பேரே கிடையாது. கொஞ்சம் அதை உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய நிஜ சுரூபம். நம்ம நம்மளுடைய பேர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். யாராவது ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்ட்ட கேட்கறா ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டா சொல்லக்கூடிய பதில் என்னன்னா, I am, my name is this, so and so. இல்லாட்டினா I am இது, இல்லாட்டினா டெசிக்னேஷன், இல்லாட்டினா son of, daughter of, wife of
இப்படித்தான் சொல்றோம். ஆனா வாஸ்தவமா நான் யாரு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லணும். அந்த பதில் என்னவா இருக்கணும்னா, இந்த 3 ஸ்திதிக்கும், அதாவது ஜாக்கிரத்திலையும் சொப்னத்திலையும் சுஷுப்தியிலையும் அந்த பதில் பொருந்தும்படியா இருந்ததுன்னா அது சொல்லலாம். ஆனா அந்த ஜாக்கிரத்திலையும் சொப்னத்திலையும் சொப்னத்துல கூட பேர் இருக்கலாம், ஆனா சுஷுப்தியில பேர் இல்லை. அப்போ பேரு சுஷுப்தியில இல்லாத பேரை எப்படி நான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது? சுஷுப்தியில இல்லாத பேரை நான் அப்படின்னு எப்படி சொல்லிக்க முடியும்? இல்லாட்டனா சுஷுப்தியில இல்லாத, சுஷுப்தியில எனக்கு தெரியாதே, நான் மனுஷங்கிறது எனக்கு தெரியாதே. சுஷுப்தியில நான் ஆண் அப்படிங்கிறதோ பெண் அப்படிங்கிறதோ தெரியாதே தூக்கத்துல. அப்பதான் எப்படி நான் அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியும்? அப்ப நான்கிறது என்னதுன்னு கேட்டா, ஏஷு சுப்தேஷு ஜாகிரதி, அந்த தூக்கத்தையும் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வேதத்துல ஒரு சூக்தம் வருது, ரிக்வேதத்துல நாசதீய சூக்தம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு. இந்த நாசதீய சூக்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அது அமைஞ்சிருக்கும். அது நீங்க ஜஸ்ட் நான் அதனுடைய தாத்பரியத்தை சொல்றேன். அந்த மந்திரங்களை சொல்லி இப்போ இது பண்ண வேண்டியது இல்லை. அது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த சிருஷ்டி பிரகரணத்தை சொல்றது, சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுங்கிறத கோரம் கண்டறவேன்னு சொல்றது. அதாவது நாசதாசீம் நோசதாசீம் ததானீம் நாசீத் ரஜோனோ வ்யோமா பரோயத் இப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டே போறது. அதாவது சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு தான். சிருஷ்டிங்கிறது இப்ப என்ன பாருங்கோ, சிருஷ்டிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பகவான் கல்லுங்கட்டை எடுத்துட்டு அதுக்கு அதை நிர்மாணம் பண்ணினார் அப்படி கிடையாது சிருஷ்டி. எல்லா இடத்துலயுமே பாகவதமே என்ன உணர்த்துறது அப்படின்னா, பகவத் தியான பூத்தேன மனசான்யா தத்துவ சிருஜத்து அப்படிங்கிறார் பிரம்மாவை. பிரம்மா சிருஷ்டி பண்றது எப்படி சிருஷ்டி பண்ணார்னா மனசால சிருஷ்டி பண்ணார் அப்படின்னு தான் சொல்றா. பகவானும் எப்படி சிருஷ்டி பண்றார் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது, அவனே எல்லாமாகவும் மாறினான் அப்படின்னு. சோ காமயத பகுஸ்யாம் பிரஜாயேதி தத் சிருஷ்டுவா இப்படின்னு தான் வேதம் சொல்றது. அப்போ இந்த இடத்துல சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது சொல்றதையே வேற ஒன்றும் எடுத்துக்க வேண்டாம். நீங்க என்ன இருந்தாலுமே நமக்கு இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பின்னாடி போக வேண்டி வரை இந்த பூமி எப்படி சிருஷ்டியாச்சு, ஆகாசம் எப்படி சிருஷ்டியாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒன்றும் பின்னாடி போகாதீங்கோ. ஜஸ்ட் தூங்கி ஏந்திருக்கக்கூடிய நிலையை பார்த்துங்கோ. தூங்கி ஏந்திருக்கிறத எப்ப அகங்காரம் உணர்ந்து வரதோ, இந்த ஈகோ எப்ப உணர்ந்து வரதோ அதுதான் சிருஷ்டி காலம். எப்போ அந்த ஈகோலயே ஃபுல்லா ஜாகிரத ஸ்திதி இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜாகிரத ஸ்திதிக்குத்தான் ஸ்திதி காலம்னு பேரு. சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் இப்படித்தானே ஒன்று இருக்கு. இதுல ஈகோ ஸ்பவுட் ஆகி வருது. தூங்கி ஏந்திருந்து வரக்கூடிய நேரத்துல ஒரு ஏந்திருந்த உடனே எல்லாம் நமக்கு அந்த ஈகோ இல்லை. ஏந்திருந்து வரக்கூடிய நேரம், அதாவது தூக்கம் கலைஞ்சு வரக்கூடிய நேரத்துலதான் ஈகோவை உணர்ந்து வருது. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஈகோ உணர்றதுங்கிறதுனாலதான் தூக்கத்திலேருந்தே நாம கலைஞ்சு வரோம். ஏன்னா யாருமே நான் தூங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறது இல்லை. அதுதான் அது பொய்யான தூக்கம். கூப்பிட்டு தட்டுவா, தூங்கியாச்சா அப்படின்னு கேட்கறத, கண்ணம் தூங்கிண்டே நான் தூங்கியாச்சு இப்படின்னு சொன்னா அது தூக்கம் இல்லை, அது சுஷுப்தி இல்லை. அங்க பேச்சு இருக்கு, அங்க நான் தூங்குறேங்கிறது தெரியறது, கேட்கிறவன் கேள்வி தெரியறது, கேட்கிறவா கிட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றோம்னா அது தூக்கம் இல்லை, அது சொப்பனம். அதுக்கு சொப்பனம்னு பேரு. என்ன ஃபுல்லா அவேக்கிங் ஸ்டேட்ல அவன் இல்லை அந்த சமயத்துல. நம்ம அப்படி சொன்னோங்கிறதே, இப்ப தூங்கியாச்சா அப்படின்னு கேட்டதே அடுத்த நாளைக்கு நம்ம பதில் சொன்னோமா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. கார்த்தால எழுந்திருந்தா தெரியாது. அப்போ அந்த சமயத்துல அவன்கிட்ட நம்ம சொல்றோம் நான் தூங்கியாச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு சொப்பனம்னு பேர். அதாவது தூக்கம் பூர்ணமா கலையவும் இல்லை, அதே சமயத்துல பூர்ணமா தூங்குறதும் இல்லைங்கிற ஸ்திதிக்கு தான் சொப்பனம் அப்படின்னு பேர். சந்தியான்னு சொல்லுவா இதுக்கு. ஸோ தூங்கி ஏந்திர ஈகோ வர்றதுனாலதான் தூக்கத்துல இருந்தே கலைஞ்சு வரோம் அப்படிங்கிறத அந்த அந்த நேரத்துக்கு தான் அதைத்தான் சிருஷ்டி ஸ்திதியில் இருக்கும். காலத்தாலேருந்து ராத்திரி தூங்குறதுக்கு போறது வரைக்கும் ஸ்திதியில இருக்கும். ஈகோ ஃபுல்லா இருக்கு, அதுக்குதான் ஸ்திதி. அப்படியே முள்ள தூக்கத்துக்குள்ள விழறோம் இல்லையா, மனசு எங்கேயோ போய் லயிக்கிறது இல்லையா, அந்த ஸ்திதிக்கு தான் சம்ஹாரம், பிரளயம். பிரளயம்ங்கிறது பிரளயம் வரும், ஆகாசம் பூமி எல்லாம் இல்லாம போகும் இப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. பிரளயம் வந்தா என்ன நடக்கும் சொல்றது இதிகாச புராணங்கள் எல்லாம். ஆகாசம் இருக்காது, பூமி இருக்காது, காத்து இருக்காது. இந்த வேத மந்திரமும் அப்படித்தான் சொல்லுது. நோ வியோமா விரஜோயத்து. வியோமம்னா ஆகாசம், விரஜம்னா மண்ணு பூமி.
ஆகாசமும் இல்லை பூமியும் இல்லைங்கிறது, இருட்டும் இல்லை வெளிச்சமும் இல்லைங்கிறது. வெளிச்சமா இருந்ததா அப்படின்னா வெளிச்சம் இல்லை, அப்ப இருட்டா? இருட்டும் இல்லை. வெளிச்சமும் ரெண்டு தானேயே இருக்கு, மூணாவது ஒண்ணு இருக்கா? யோசிச்சு பாருங்க. இதர் வெளிச்சம் இல்லைன்னா இருட்டு, இது ரெண்டு தானே இருக்கு, மூணாவது ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா? இல்லையா? இருக்குங்கிறது வேற. அப்ப என்னன்னா, நோ வியோமா பிரஜோ எது அம்பக்கிமாசீத் ககனம் கபீரம். அது ஜலம் ஏதாவது இருந்ததா? இல்லை. சரி, அப்ப எல்லாமே செத்து போயிடுதா? மிருத்யு தான் இருந்ததோ தான் மிருத்யு ராசித்து, மிருத்யுவும் இல்லாம இருந்ததுங்கிறது. ஒண்ணும் இல்லாம ஒரு ஸ்திதி இருக்குமானா? ஒண்ணும் இல்லைன்னு பார்க்காதேங்க, பூர்ணமா இருக்குங்கிறது வேதம். இந்த ஒண்ணும் இல்லைங்கிற சூன்யத்தை நம்ம திருஷ்டியில பார்க்கறத பூர்ணமா பார்க்கணும். அங்க என்ன இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் இல்லை இல்லை இல்லை, இது மிருத்யு இல்லாம இருந்தது, வெளிச்சம் இல்லை, இருட்டு இல்லை இப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப இந்த வெளிச்சம் இல்லாததையும் இருள் இல்லாததையும் ஒருத்தன் பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்லையா? அந்த பார்த்துட்டு இருந்த சாட்சி ஒருத்தன் இருப்பேன் இல்லையா? அதுதான் இருந்ததுங்கிறது. அதைத்தான் ஈஸ்வரன் சொல்றது. நம்மளுடைய சாஸ்திரியமா ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தூக்கத்துக்கும் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கப்பட்டவன். அதாவது இருளும் இல்லை வெளிச்சமும் இல்லைங்கிற அந்த நேரத்துக்கு சாட்சி எடுக்கக்கூடியவனுக்கு ஈஸ்வரன் பேரு. அந்த இடத்துல அந்த வேதம் சொல்றது யோ அஸ்யாத்யக்ஷ பரமே வ்யோமன். அவன் எல்லாத்துக்கும் சாட்சியா இருந்தாங்கிறது. அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தான். அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுமாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு முடியாதே. அதனால சொல்லிட்டு யோ அங்கவேதா, அவனுக்கு தெரியும். எதிவானவேதா, தெரியாதோங்கிறது தெரியாது. குழப்புற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த தபசு பண்ணினீங்களானா உங்களுக்கு இந்த சிருஷ்டியினுடைய பொருள் புரிஞ்சிடும். இந்த தபசு நான் சொன்னது வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த தபசு இஸ் ஈக்குவல் டு தூக்கத்தை நல்லா விசாரம் பண்ணி பார்க்கறது. கஷ்டமே இல்லை. ஹிமாலயத்துக்கு போய் தலைகீழா தொங்க சொல்லலை, குகையில போய் உட்காந்து தியானம் பண்ண சொல்லலை, யோகாசனத்தை பண்ண சொல்லலை. ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. ஒரு மாம்பழம் பறிக்கணுமானா கூட கை எட்டணும், அந்த சிரமம் கூட இல்லாமக்கு தன்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு. கையை எட்டி ஒரு கையேற்றது ஒரு சிரமம் கூட. பட்டதிரியில குருவாயூரப்பன் சொல்றார் அந்த நாராயணியத்துல பட்டதிரி, ஏவம் துர்லபிய வஸ்துன்யபி சுலபதயா ஹஸ்தலப்தேயதன் தன்வா வாச்சா தியாவா பஜதி பஜதன க்ஷுத்ரதேவ ஸ்புடேயம். என்ன சொல்றா? ஏவம் துர்லபிய வஸ்து, ரொம்ப அரிய பொருள் இங்க சுலபமா குருவாயூர்ல ஹஸ்தலப்தேயதன், கை கட்டும்படியா உட்கார்ந்து கை கட்டும்படியா இருக்கு. இது என்னத்து கை கட்டும்படியா இருக்குன்னு முதல்ல ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த இடத்துல சகுண தியானத்தை சொல்றாங்கிறதுனால நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் தியானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. நான் அப்ப தியானத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பிசிக்கலா எல்லாம் பார்க்க டிஸ்டன்ஸ் தூரம் இருக்குன்னு தான் பிசிக்கலா நடந்து போற மாதிரி பார்க்காதீங்க. நான் தியானத்துக்கு போறேங்கிறத மென்டலி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கூட இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயத்துக்கு தேவையில்லை. இப்ப நான் சொல்றது இல்லை. ஏன்னா இந்த கஷ்டம் இங்க இல்லை. கையெட்டி மாம்பழம் படைக்கக்கூடிய ஒரு கஷ்டம் கூட இல்லாம அந்த அந்த மதுரமான பலன் ஹிருதயத்துக்குள்ள சர்வதா பிரகாசமாயிட்டு இருக்கு. அது அதை ஜஸ்ட் வந்து என்கொயர் பண்ணினா போரும் பார்க்க முடியும். அந்த என்கொயரிங் பண்றதுக்கு தான் நம்மள லோகம் விட மாட்டேங்கிறது. இதுக்காகத்தான் லோகத்திலிருந்து விட்டு நிற்கணும், லோகத்திலிருந்து விட்டு நிற்கணும்னு சொல்றா. பட் நாட் பிசிக்கலி. பிசிக்கலி விட்டு நிற்கிறதுனால எதுவும் ஆக போறது இல்லை. மனசு எப்பவுமே சம்சாரத்துல இருந்துடுத்து தான். அப்ப சந்நியாசம் அப்படிங்கிறது என்னத்தை குறிக்கிறதுனா, உலகத்திலிருந்து விட்டு நிற்கிறதுக்கு தான் சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்றது. சந்நியாசி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உலகத்திலிருந்து விட்டு நிற்கக்கூடியவன், உலகத்திலேயே பழகாதவன். இப்போதும் இந்த சாதுர்மாசியம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த இடத்துல சொல்லுவா, சாதுர்மாசியத்தை சன்னியாசி ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு சதுர்மாசியம். மற்ற சமயம் சன்னியாசி வந்து பரிப்ராஜகன், சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த சஞ்சாரம் பண்றதுக்கு 8 மாசமும், ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு 4 மாசம்
ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? 1:2 இருக்கு. இது இது சாதனா காலம் சன்னியாசிகளுக்கே. அந்த என்ன அவளுக்கு லோக அனுகிரகம் பண்றதுக்கு 8 மாசம் சஞ்சாரம் பண்ணினாலும் தனக்குள் இருக்கப்பட்ட அந்த சத்தையை பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த சத்தை அதுக்குன்னு 4 மாசம் அப்படின்னு வச்சுட்டா இந்த சதுர்மாசியம்ங்கிறது 1:2 சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அதாவது தன்னைத்தான் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் தன்னை விட்டு வெளியில் இருக்கிறதுக்கு 2 அப்படிங்கிறத இதொன்னும் சன்னியாசி விஷயமே இல்லை. இது சொல்றது எல்லாம் நம்மளுடைய இந்த 3 அவஸ்தையை குறிக்கிறது இந்த சதுர்மாசியமே. இந்த சாதுர்மாசியமே சுஷுப்திங்கிறது வெளியில மனசு வெளியில போகாமைக்கு தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஸ்திதிக்கு சுஷுப்தின்னு பேரு. அது ஒண்ணு. மற்ற 2 ஸ்திதியிலையும் சொப்னத்திலையும் ஜாகிரத்திலையும் மனசு வெளியில பறந்துட்டு இருக்கு. அது 2. இதை உட்கார்ந்து ஒன்று அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோமானா நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஈஸியா கிடைக்கும். எப்படி ஏதோ ஏதோ கிடைக்கும், ஈஸியா கிடைக்கிறதுல நான் சொல்றேன். பட் அதுக்குள்ள நிறைய அதுக்காக கொஞ்சம் சாதனை பண்ண வேண்டியிருக்கேன்னு அப்பப்போ பரமஹம்சர் சொல்லுவார். அப்பப்போ லோகத்திலிருந்து கொஞ்சம் வெளியில விட்டு நின்று கிரகஸ்தாளுக்கு இதெல்லாம் நாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டுட்டோமே எங்களால முடியுமா அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கவே வேண்டாம். சந்நியாசம்ங்கிறது பிசிக்கலி இவ்வளவு சன்னியாசின்னு சொல்லலை. மானசீகமான சந்நியாசத்தை தான் உண்மையான சந்நியாசம்ங்கிறது. மனசளவில காமத்தையோ குரோதத்தையோ காமினி காஞ்சனத்தை கீர்த்திய தியாகம் பண்ணினவனுக்கு தான் சன்னியாசி, உண்மையான சன்னியாசி. அதுக்கு அந்த ஸ்திதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வேஷம் போட்டுக்க சன்னியாச வேஷம் வாங்கிக்கிறதே ஒழிய சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா மனசளவில காம குரோதலோ காமினி காஞ்சன கீர்த்திய தியாகம் பண்ணினவன் சன்னியாசி. அப்போ அந்த சன்னியாசிக்கு அந்த அந்த நிலையில வரணும் அப்படின்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரகஸ்தாளுக்கும் அது முடியும், ஸ்திரீகளுக்கும் அது முடியும். ஆசிரம சன்னியாசம் தான் ஸ்திரீகளுக்கு சொல்லிட்டு இல்லை. சாஸ்திரப்படி பார்த்தேன்னா தண்டம் வாங்கிக்கிறது ஸ்திரீகளுக்கு சொல்லலை, புருஷாளுக்கு தான் சொல்லியிருக்கு. அதுவும் முறைப்படியான ஒரு சன்னியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா மாத்திரம் தான் சொல்லியிருக்கு. பிராமணர்களுக்கு மாத்திரம், துஜாளுக்கு, பிராமணான்னு சொல்ல வேண்டாம், துஜாளுக்கு சொல்லியிருக்கு. துஜாங்கிறது அதுக்குள்ள க்ஷத்திரியாலும் வருவா, வைசியாலும் வருவா. அல்லாம மற்ற இப்ப மானசீக சன்னியாசம் நான் சொன்னேனே அது எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த காலத்துல சின்னத்திலேயே கல்யாணம் ஆயிடும். 5 வயசு 10 வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் ஆயிடும் பொன் குழந்தைகளுக்கு. ரித்து ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிடும். அப்படி ஆனா கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆயிடும், பெரும்பாலும் கேஸுகள்ல அம்மடைஞ்சது போயிடுவார். பெரும்பாலும் கேஸ்ல அந்த பொண்ணுக்கு ரித்து ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆம்படையும் போயிடுவார். ஃபெய்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறதா என்னன்னா இதெல்லாம் நான் இப்ப அதுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட தர்மசாஸ்திரத்தை நான் விளக்க போல. ஏன்னா அது இந்த காலத்துல பொருந்தாது, இன்னைக்கு இருக்கிறது இல்ல பொருந்தாது, விட்டுருங்க. அது அந்த தர்மத்தை சொல்லி உங்களை போர் அடிக்க விரும்பல. இதுவே போரா இருக்கா? வேதாந்தமே தூக்கம் வரா மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள தர்மசாஸ்திரம் வேற என்ன? அந்த சமயத்துல எனக்கு ஒரு வழக்கம் வச்சுட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி விடுறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் வச்சுட்டு இருந்தான். அது வெளிப்படையா பார்த்தேன்னா ஸ்திரீகளுக்கு அது ஒரு சன்னியாசமா தான் இருந்தது. அது ஒரு சன்னியாசமா தான் இருந்தது ஸ்திரீகளுக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா வைதவியம்ங்கிறது ஒரு சன்னியாசம் தான். சன்னியாசம் தான், கர்மத்திலிருந்து விட்டு நிற்கிறது. அப்போ வெளிப்படையா எடுத்துக்கக்கூடிய சன்னியாசம் தான் ஸ்திரீகளுக்கோ புருஷாளுக்கோ, புருஷாளுக்கு இல்லை ஸ்திரீகளுக்கோ இல்லை இதர ஆளுக்கோ ஒன்றும் சொல்லிட்டு இல்லைன்னா மானசீகமான சன்னியாசம் யாருக்கும் சொல்லியிருக்கு. அந்த மானசீகமான சன்னியாச ஸ்திதியில கொஞ்சம் லோகத்திலேருந்து விட்டு நின்று, அதாவது கொஞ்சம் இந்த ஈகோ அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கே அந்த ஃபேக்டர்ல இருந்து கொஞ்சம் விட்டு நின்று உள்ள உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு த பெஸ்ட் ஸ்திதி அப்படிங்கிறது இந்த சவிகல்ப சமாதி.
அந்த என்ன சித்தம் சுத்தமாயி சித்தத்துல எந்த விதமான ஒரு வியாபாரமும் இல்லாம அழுக்கும் இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையில, அழுக்கு தான் சித்தத்தினோட அழுக்குங்கிறது ஆசைதான். சித்தத்துல பாதிக்கக்கூடிய அழுக்கு அப்படிங்கிறது லௌகிக்கமா மெட்டீரியலா வச்சிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஆசை தான். அந்த மெட்டீரியலா வச்சிருக்கக்கூடிய ஆசை நீங்கி சித்தம் சுத்தமாகப்பட்டு ஒரே ஒரு லட்சியம் ஈஸ்வர பிராப்தி அப்படின்னு வரக்கூடிய அந்த ஸ்திதிக்கு சவிகல்ப சமாதின்னு பேரு. இதுதான் த பெஸ்ட் வே ஃபார் செல்ஃப் இன்கொயரி, இல்லாட்டினா செல்ஃப் இன்கஸ்ட். த பெஸ்ட் டைம், உத்தமமான நேரம், ஆத்ம விசாரத்துக்கு உகந்த நேரம் இந்த நேரம். இப்போ ராமாயணத்துல அந்த நேரம் போகிறது, அந்த நேரம் வழியா நம்ம போகிறோம். இதுக்குதான் இவ்வளவு சொல்லிட்டு வந்தேன். ராமச்சந்திரமூர்த்தி லக்ஷ்மணனோட சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஹனுமானால பட்டாபிஷேகம் பண்ணாச்சு. ஸ்ரீராமரும் லக்ஷ்மணரும் பிரஸ்ரவணகிரி என்கிற கிரியில வந்து உட்கார்றான். இதுக்கு பிரவர்ஷணகிரி அப்படின்னும் ஆத்தியாத்மிக ராமாயணத்துல பேரு சொல்லப்படுறது. வர்ஷிக்கிறது, மழை வர்ஷிக்கிறது என்கிறதையே. இந்த மழைக்காலத்தை பார்த்தோமானா மழை ஆகாசம் மேகம் எல்லாமே மூடிண்டு கிடக்கும். அப்பப்போ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல இடி முழக்கிறது எல்லாம் கேட்கும். இந்த இடி முழக்கங்களும் மூடி கிடக்கிறதும் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு விதமான ஒரு மூகதைன்னா ஒரு இன்டிஃபைனபிள் சைலன்ஸ் மழைக்காலத்துல நமக்கு ஃபீல் ஆகும். நீங்க நம்ம கிராமத்துல இருக்கிறதுனால இங்கெல்லாம் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பாக்கியம் உண்டு. மழை பெய்யறது வச்சுங்கோ, நல்ல சத்தம் போட்டுதான் மழை பெய்யும். மழை பெய்ஞ்சு ஓஞ்ச உடனே ஒரு அன்டிஃபைனபிள் ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்திதியில இப்ப ராமர் இருக்கார். எப்படி இதெல்லாமே நீங்க வந்து பிரஸ்ரவணகிரி வந்து ஹம்பியில போய் பார்க்கலாம் பாருங்கோ. ஆனா ஹம்பியில மாத்திரம் போய் பார்க்காதேங்கோ, உள்ளுக்குள்ளேயும் பாருங்கோ. அதான் நான் சொல்ல வரேன். இந்த பிரஸ்ரவணகிரியில ராமன் லக்ஷ்மணனுமா இருக்கா, சீதையை நினைச்சுட்டு இருக்கார் ராமர். சீதைங்கிற அந்த பக்தியை நினைச்சுட்டு இருக்கா. இந்த சமயத்துல சுக்ரீவன்கிற அந்த விவேகி பட்டாபிஷேக்தான் ஆகிறான். அவன் தாரா ரூமா கூட இருக்கான். இப்படி இருக்கிறத இந்த அவன் அங்க இருக்கானா, ராமர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து, அதுவும் எங்க இருக்காரு பாருங்கோ, பிரவர்ஷணகிரிங்கிறத. இந்த வருஷம் மழை எதை குறிக்கிறதுன்னா காருண்யங்கிற வருஷத்தை குறிக்கிறது, பகவானுடைய கருணா வருஷத்தை குறிக்கிறது, மேலும் பக்தியை சொல்றது. இதுன்னு சொல்றேன். நான் சத்த முன்னாடி சொன்னேன், ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு வந்தேனே, பக்திய கூட அனுபவிக்கிறவனாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும், அனுபவிக்காதவனால பக்தியை புரிஞ்சுக்க முடியாது சொன்னேன் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் பக்தி. என்ன இந்த இடம் பாருங்கோ, இந்த பக்திங்கிறது அனுபவிச்சவனுக்கு மாத்திரம்தான் பக்தியை பத்தி தெரியுமே ஒழிய, அனுபவிக்காதவன் கிட்ட நீங்க பக்தியை பத்தி எவ்வளவு சொன்னாலும் அது அவனுக்கு புரியாது. ஆனா அந்த பக்தி அனுபவிக்கப்பட்டவனுக்கு அந்த பக்திய அப்படி தாங்க முடியாமக்கி ஒரு இன்னொரு நல்ல வேர்டு சொன்னா ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும். பக்தியே பல சமயத்துல ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும். அது பக்தி அந்த ஓவர்வெல்மிங்கான பக்தி எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். சில நேரங்கள்ல ஹிருதயத்தை போய் என்னவோ ஒண்ணு, இந்த தேங்காய் செருவத்தடி இருக்கு இல்லையா, அதுல தேங்காய் கொண்டு போட்டு தேங்காய் செரவரும் இல்லையா, இது மாதிரி ஹிருதயத்தை என்னவோ ஒண்ணு செவர்ற மாதிரியும் குடையற மாதிரியும் இருக்கும். இது அந்த ஞான பக்தியினுடைய லட்சணம் இது. ஏன்னா அங்க பகவானை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாமக்கி அந்த வந்த அனுராகம்ங்கிறத ஏர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவா. விரகம் தான் அங்க ஏர்னிங் சொல்லுவா. EARING இல்ல, YEARNG, வை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது. அந்த ஏர்னிங் இருக்கே, அந்த ஏர்னிங் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு அந்த ஈஸ்வரனுக்கான அந்த ஒரு ஏர்னிங், ஈஸ்வரனுக்கான அந்த ஒரு டர்ஸ்ட், ஈஸ்வரனுக்கான வந்து வாஞ்சை என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு என்ன பண்றோம் எது பண்றோம் தெரியாமக்கி அப்படியே ஹிருதயத்தை போட்டு கொட்டஞ்செடுக்கும். இது பாகவதம் சொல்லித்து, ஏவம்
ஏவம் விரதஸ்வ பிரியதாம கீர்த்தியா ஜாதா அனுராகா திருதசித்த உச்சைஹி ஹசதி அதோ ரவுதி ருததி காயதி உன்மாதவன் நிருத்தியதி லோக பாஹ்யா. அவனுக்கு லோகம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும், ஆனா அவன் லோகாதீதனா போயிடுவான். லோகத்தால் அவனை புரிஞ்சுக்க முடியாது, இவனாலே லோகத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்க முடியாத ஒரு ஸ்திதிக்கு போயிடுவான். இந்த மாதிரி ஒரு குகைக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கார் ராமச்சந்திர பிரபு அந்த சீதையை எண்ணிண்டு. இந்த நேரத்துல சுக்ரீவன் கிஷ்கிந்தால ராஜாவாக அபிஷேக்தனாக உட்கார்ந்து இருக்கார். ராமர் இங்க லக்ஷ்மணன் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். வருஷ காலத்தை வர்ணனை பண்றார், சல்லாபம் பண்றார் லக்ஷ்மணன் கூட. லக்ஷ்மணா, மழை பெய்யறது, அந்த சுக்ரீவனுக்கோ பாரியை கிடைச்சாச்சு, நான் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கேன். இந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருக்கு லக்ஷ்மணா, ஆனா இந்த இடத்தினுடைய அழகு சீதை இல்லாம என்னால அனுபவிக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. இந்த இடம் இப்போ சீதையுமே இதே ஸ்திதியில தான் எங்க இருக்காளோ அங்க இருந்துருப்பிள். ஆனா சுக்ரீவன் பாரியாவான ரூமா கூட தாரா கூட அவன் அனுபவிச்சுருப்பான், அந்த ஆனந்தம் அனுபவிச்சுருப்பான். இங்க வந்து நம்ம லௌகிகமா பேசக்கூடிய ஒரு ஆனந்தத்தை சொல்லலை, அது கவனிச்சுங்கோ. சுக்ரீவனை விவேகியாகவே பாருங்கோ. அந்த விவேகியானவன் பட்டாபிஷிக்தன் பண்ணப்பட்டான் அப்படிங்கிறது அந்த பிராணாயாம பலமான, அந்த யோகியினுடைய பிராணாயாம பலமான கும்பமும் கேவல கும்பக அனுபவத்தை சுக்ரீவன் அனுபவிச்சுருப்பான் இந்த வருஷா காலத்துல. அதுவும் இப்போ அவன் எந்த ஸ்திதியில் இருக்கான்னா, அவனுக்கு அந்த நிர்விகல்ப சமாதி இன்னும் அடைஞ்சிட்டு இல்லை, அவன் அந்த சவிகல்ப சமாதி ஸ்திதியிலேயே தான் சுக்ரீவன் இருக்காங்கிறத தான் இந்த கட்டங்கள் சொல்றது. அதுக்காக நான் சவிகல்ப சமாதியை பத்தி இவ்வளவு சொல்லிட்டு வந்தேன். சோ ஏன்னா அவன் இப்ப என்ன இருக்கு, சுக்ரீவனுக்கு ராம பக்தி இருக்கு, ராமனால பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அவன் அடைய வேண்டிய பிராணாயாம பலத்தெல்லாம் அடைஞ்சுட்டான்னா கூட அவன் பூர்ணமா இப்ப ராமனோட இரண்டரை கலக்கல்ல, சுக்ரீவன் அப்படின்னு தனியா இருக்கு, ராமன் அப்படி ராமனோட இரண்டரை கலக்கல்ல என்னன்னா அவன் ராமனுக்காக வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கல. இன்னும் அவன் எப்படி இருக்கான், அவன் ராமனுக்காக வேலை பண்ணாம ராமன் கொடுத்த அனுபவத்தை வச்சு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கானே ஒழிய, அந்த ராமனுக்காக தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையோ மேன் பவரோ இது எல்லாமே ஈகோங்கிறது. இதை பூரா ராமார்ப்பணம் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிக்கலைங்கிறதுனாலே அவன் சவிகல்ப சமாதி ஸ்திதியில தான் இருக்கான். இந்த சவிகல்ப சமாதியிலேருந்து அவனை நிர்விகல்ப சமாதிக்கு அழிச்சுட்டு வர்றதுதான் ராமன் லக்ஷ்மணனை விடுறான். பார்த்துங்க, அவனை சவிகல்ப சமாதியிலேருந்து நிர்விகல்ப சமாதி ஸ்திதிக்கு சுக்ரீவனை அழைச்சிட்டு வரக்கூடியதுதான் ராமன் லக்ஷ்மணனை விட்டு சுக்ரீவன் என்ன மறந்துட்டானா கேளு, அது பண்ணு இப்படி பண்ணுது கதையா போறது. அந்த ஒரு யோக திருஷ்டியில பாக்குறத அந்த யோகிய சவிகல்ப சமாதியை வந்து நிர்விகல்ப சமாதியை பாக்குறத ஒரு படி கீழத்தை. ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கிறது எப்படி, எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு தெரியாத மாதிரி இருக்கிறது எப்படி. இதுதான் சர்வகல்ப சமாதியும் நிர்விகல்ப சமாதிக்கு உண்டான வித்தியாசம். அப்போ இப்படி சொல்றார், சீதை இதே நிலையத்தான் அங்கே அனுபவிச்சுன்றவள். இங்க கிஷ்கிந்தால கீதவாதித்திர கோஷங்களோட கூட சுக்ரீவன் சுகங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். நானோ அகம் து கலு தே வீர்யம் பிரசுப்தம் பிரணிபோதையே தீப்தை ராகுதிவி காலே பஸ்மச்சன்னமிவானலம் शरत्कालं प्रतीक्षस्व प्रावुत्कालोऽयमागतः ततः स राष्ट्रं सकलं ராவணம் தம் வதிஷ்யசி. லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு ஆறுதல் சொல்றார், அண்ணா இப்போ வருஷ காலம், இந்த சமயத்துல அதாவது வருஷ காலம் தான் இப்ப சவிகல்ப சமாதி அப்படி வச்சுங்கோ, சரத்காலம் அப்படிங்கிறது நிர்விகல்ப சமாதி அப்படி வச்சுங்கோ. வருஷ காலம் முடிஞ்சு சரத்காலம் சொல்றார். சரத்காலத்துல வருஷ காலத்துல உங்களால ராவணனை இல்லாம பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்க ஈகோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சவிகல்ப சமாதியில ஈகோ இருக்கும், ராவணன்கிறது ஈகோ தான். அந்த ராவணன்கிற அந்த ஈகோவை சவிகல்ப சமாதி காலத்துல இல்லாம பண்ண முடியாது. ஒன்லி இன் நிர்விகல்ப சமாதி யூ வில் பி ஏபிள் டு டிஸ்ட்ராய் டைல்யூட் ராவணா. அதனால அந்த காலத்துக்கு வெயிட் பண்ணுங்கிறான் லக்ஷ்மணன். சரத்காலம்ங்கிறது அதுதான், இந்த சரத்காலம் இதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்லணுமானா அதுக்கு பிரமாணம் சொல்லாமைக்கு இங்கேயோ ஏதோ எடுத்து வச்சுட்டு
சொல்லுவா மலையாளத்துல, வாய்க்கு தோணுறது நம்ம தமிழ்லயும் சொல்லுவா, வாய்க்கு தோணுறது கோதைக்கு பாட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. எது சொல்றதால அதுக்கு ஆதாரம் வேணும். இந்த சரத்காலம் அப்படிங்கிறத, அதுதான் நிர்விகல்ப சமாதியை குறிக்கிறதுங்கிறது எதை வச்சு சொல்ல முடியும்னா பாகவதத்தை வச்சு சொல்ல முடியும். பாகவதத்துல பார்த்தீங்கன்னா சரத்கேளி அப்படின்னு சொல்றதே பகவான் அபிசாராத்தாராத்திரி சரதுப்புல்ல மல்லிகாம் வீக்ஷதந்திரம் மனச்சக்கரே யோகமாயாம் உபாசதா அப்படின்னு சரத்காலத்துல நடக்கப்பட்ட கேளிக்கு தான் ராசகேளின்னு பேரு. ராசகேளின்னா ஏதோ ஒரு சின்ன 5 வயசு பையன் 10 ஸ்திரீகளை கூட்டி வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடுறதுங்கிற கீழ்மட்டமா அதை நம்ம கொண்டு போயிடக்கூடாது. அது ரொம்ப கீழ்மட்டமா பாக்குறது. அங்க சுகரை எடுப்புல சொல்றது என்னன்னா பகவான் அப்படிங்கிற தீர்த்தரும் தரங்கத்துல 7ஆம் தரங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 7வது தரங்கத்துல ஆரம்பிக்கிறதையே நாராயண தீர்த்தர் தரங்கத்துல பார்த்தா அத்வைய பிரம்மானுபவத்தை பிரதர்சனம் பண்றதுக்காகவே பகவான் ராசக்கீடை பண்றார்னு ஆரம்பிக்கிறார். இவ்வளவு ரசிகனா இருக்கக்கூடிய நாராயண தீர்த்தர். அதுவும் முதல் பாட்டை பார்த்தேன்னா அதனுடைய சரணம் பூரா வந்து முடியறது தத்துவமசி மாம் ஓம், தத்துவமசி மாம் ஓம், தத்துவமசி மாம் ஓம் இப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். இந்த உபனிஷத் படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல வரப்பட்ட உத்கீத பிரணவோபாசனா அப்படின்னு ஒரு பாகம் இருக்கு. எங்க எல்லாமோ போறது, பட் இதுக்கு வந்துடுவேன். அதுக்காக சப்ளிமெண்டரி எவிடன்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். கவலைப்படாதீங்க, சுத்திட்டு கிடக்க மாட்டேன், வந்துடுவேன். ஸோ உத்கீத பிரணவோபாசனா அப்படின்னு ஒரு உபாசனை இருக்கு. உத்கீத பிரணவோபாசனைங்கிறது ஒரு விதமான பிரம்ம வித்யா. சாந்தோக்கிய மந்திரத்தினோட சாந்தோக்கிய உபனிஷத்திற்கே அது வந்து இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 6 பிரம்ம வித்யாஸ், 6 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரம்ம வித்யா. அதுல ஒன்று மது வித்யான்னு ஒன்று, அப்புறம் பூமா வித்யான்னு ஒன்று, இது மாதிரி உத்கீத பிரணவோபாசனான்னு ஒன்று. இந்த பூமா வித்யா வந்து அதுல பார்த்தேன்னா அது யாருக்கு நடுவில் நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா அது வந்து நாரதருக்கும் சனத்குமார்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷனாக்கும் பூமா வித்யா. அதுல வந்து நாரதர் சனத்குமாரோடைய சிஷ்யனா போறார். இப்ப மது வித்யா நான் வந்து சொன்னேனே, இந்த மது வித்யால தான் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு மகா வாக்கியம் இருக்கு. அதை யாருக்கு நடுவில் நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா உத்தாலக ஆருணிக்கும் தன்னுடைய புத்திரனான ஸ்வேதகேதுவுக்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய சம்பாஷணை மது வித்யா. அந்த மது வித்யால தான் 9 வாட்டி ஸ்வேதகேதுவை பார்த்து உத்தாலக ஆருணி சொல்றார், தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ, தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ அப்படிங்கிறது தத்துவமசிங்கிற அந்த மகா வாக்கியம் இருக்கே, அது எடுத்துக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி உத்கீத பிரணவ உபாசனா அப்படிங்கிற ஒரு உபாசனை அது சாந்தோக்கியத்தில் இருக்கு. அந்த உபாசனையவே வச்சுண்டு அந்த கீர்த்தனத்தை பண்ணியிருக்கார் தீர்த்தர், நாராயண தீர்த்தர். அப்போ அங்க வந்து சரத்காலம் அப்படின்னு சொல்றதே ராசக்கேளி. ராசம் அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த வாக்கிலிருந்து ராசம் அப்படின்னு வந்திருக்குன்னு பார்த்தா ரசம் என்கிற பதத்திலிருந்து தான் ராசம் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ரசம், ரசத்தினுடைய பாவம் எதுவோ அதுக்கு ராசம் அப்படின்னு பேரு. பொதுவா சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணத்துல இதுக்கு வந்து ஒரு பெயர் சொல்லுவா, தத்தித பிரத்யம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இதுக்கு அதை விட்டுடுங்கோ, அது கிராமர் விஷயம். ஆனா இது வந்து ரசஸ்ய எத்து ராசம். அப்ப ரசம்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தா வேதத்துக்கு போகணும். வேதத்துல உபனிஷத் சொல்றது ரசோ வைசஹா, ரசம் அதுதான் ரசம், இவன் தான் ரசம், இதுதான் அப்படிதான். ரசம்னா இப்ப என்னன்னா பிரம்மத்துக்கு தான் ரசம்னு பேர். அப்போ பிரம்மத்தினுடைய கேளிக்கு ராசகேளின்னு பேரு. அப்ப ராசகேளிலேருந்து என்ன கிடைக்கிறதுன்னா பிரம்மானுபவம் கிடைக்கிறது. அந்த பிரம்மானுபவத்திற்கு இன்னொரு பேர் தான் ராசகேளின்னு வச்சிருக்காளே தவிர்த்து அது டான்சிங் இல்லை. அது கொச்சையா நம்ம பார்க்கறதுக்கு சாஸ்திரம் இல்லை. அது கொஞ்சம் ஒரு நார்மல் ப்ரூடன்ஸ் இருந்தாலே அது இடம் கொடுக்காது. நார்மல் ப்ரூடன்ஸ் இருந்தாலே அதுக்கு கொச்சையா பார்க்கறதுக்கு இடம் கொடுக்காது. அப்படி இருக்கிறத அந்த சரத்காலம்ங்கிறத அப்ப எதுக்குன்னா, சரத்காலம் அப்படிங்கிறது ரசானுபவங்கிறத ஈகோவை இல்லாம பண்றதுக்கு, அந்த ஈகோங்கிற ராட்சசனை இல்லாம பண்றதுக்கு திருப்பி இங்க வந்துட்டேன்னா சரத் காலம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கோங்க. லக்ஷ்மணன் சொல்றார், ராமன் காத்துட்டு இருக்கார். சொல்றார் ராமர், அயம் சகால சம்பிராப்தः சமயோத்ய ஜலாகமः சம்பஷ்ய த்வம் நபோ மேகைः
சம்ருதம் கிரிசன்னிவைஹி. பக்தி பிரவாகம் ஒழுகிறது. வருஷ காலத்தை தான் வர்ணிக்கிறார். அந்த வருஷ காலத்தையே பக்தி ரூபத்தில் அவர் பார்க்கலாம். இங்க ரொம்ப பிரதானமான ஸ்லோகங்கள் இது எல்லாமே. ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே, இந்த இடம் இருக்கே, இந்த இடத்துல தான் ராமாயணத்தினுடைய அந்த பிலாசபிக்கல் கிரக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு. அந்த அந்த ராமாயணம்ங்கிற அந்த தாத்விகமான ஒரு உயர்ந்த கிரந்தத்தினுடைய ஒரு சுள் இங்கதான் நமக்கு பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ இந்த ஆகாசத்திலேருந்து மேகங்கள் வழியாக ஜலம் கீழே மலையில அது பிரவாகமா ஒழுகிறதுன்னா பக்தி ஒழுகிற மாதிரி ஒழுகிறது. ஏன்னா பிரகிருதியை வர்ணிக்கிறது இங்கே லட்சியம் இல்லை. பிரகிருதியை பக்திமயமாகவும் ஈஸ்வரமயமாகவும் ஈஸ்வர சம்பந்தத்தோட பிரகிருதியை கொண்டு போறதுதான் எந்த இதிகாச புராணத்துக்கும் லட்சியம் அப்படிங்கிறத வருஷா காலத்தை இங்கே வர்ணிச்சார். சரத்காலத்தை இங்கே வர்ணிக்க போறார். ஹேமந்த ருத்துவ ஆரண்ய காண்டத்துல வர்ணிச்சார். ஹேமந்த ருத்துவ ஆரண்ய காண்டத்துல வர்ணிக்கிறத அந்த இடத்துல பனி கட்டி இருக்கும் இல்லையா, அந்த பக்தி உருகி உருகி பனியாகும். நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன், அந்த பக்தி பக்தியினுடைய அந்த அந்த குளிர்மையினால பனியா போறதுமே பகவானுக்கு பக்தனை நினைக்கிறதுக்கப்பட்ட அந்த குளிர்மை தான் அந்த ஹேமந்த ருத்துங்கிறத. அது பரதனை பத்தி சொல்ல டைமா இருந்தது அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். அதனால இதுவுமே இன்னும் சொல்றேன், பிரகிருதி இப்ப நாளைக்கு வரும். நாளைக்கு கிருஷ்ண காண்டம் நாளைக்கு முடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. நாளைக்கு அநேகமா முடிச்சுடுவேன். இல்லாட்டினா நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் கிருஷ்ணா காண்டமா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிப்பேன். ஸோ அப்படி பார்க்கறத இந்த நாளைக்கு அது வரும். இந்த ஹிமாலயம் அப்படி எல்லாம் சொல்றத அந்த பனி ஏரியா எல்லாம் நம்ம பார்த்தா இது இந்தியாவில் இருக்கு. பாரதத்தினுடைய தலை பிரதேசத்துல நம்ம ஹிமாலயத்தை பார்க்கிறோம். ஆனா அந்த ஹிமாலயம் தான் ராமாயணம் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஹிமாலயத்தையும் சொல்லியிருக்கு. ஆனா அந்த ஹிமாலயத்தை இல்ல பிரதானமா சொல்லியிருக்கு. நாளைக்கு பார்க்கறத சுக்ரீவன் 4 திசைக்கு வானரால அனுப்புறானே, அதை பாருங்கோ. அந்த அங்க இருக்கப்பட்ட ஹிமாலயம் இருக்கு, ஆனா அதைத்தான் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அது சொல்லியிருக்கு செகண்டரி. பிரைமரியா என்ன ஹிமாலயத்தை சொல்றதுன்னா நம்ம அப்பப்போ சொல்லுவோம் இல்லையா. சமுத்திரம்ங்கிறது புத்தியை சொல்றது அப்படின்னா, சந்திரன்கிறது மனசு, சூரியன்கிறது ஆத்மா. என்ன நீ இப்ப பிண்டத்துல வச்சுதான் அண்டத்துல பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அண்டத்துல வச்சு பிண்டத்தை பார்க்காதேங்க, பிண்டத்துல வச்சு அண்டத்தை பாருங்க. அதுக்கு தான் எக்யூப் பண்ணிங்க நம்மள. அவ சூரியன்கிறது ஆத்மா, மனசுங்கிறது சந்திரன், சமுத்திரம்ங்கிறது புத்தி தான் சமுத்திரம் அப்படிங்கிறத. ஹிமாலயம் அப்படின்னா என்ன? ஹிமாலயம் எப்படி இருக்குது? கூலஸ்ட் பிளேஸ், கூலஸ்ட் பிளேஸ். அங்கதானே எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாம் தியானம் பண்றான். மெடிடேஷனுக்கு உகந்த பிளேஸ் அப்படித்தானே சொல்ற ஹிமாலயத்தை. அப்ப அது எதுன்னு சித்தம். அங்கதான் மெடிடேஷன் சித்திக்கிறது. கூலா இருக்கு சித்தம், அதான் ஹிமாலயம். இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு ஹிமாலயம் இருக்கு. நானே ஒரு ஹிமாலயத்தோட தான் இருக்கேன். இந்த ஹிமாலயத்தை கிட்டதான் அந்த துந்துபி போனான், கிறுக்கு பயல். துந்துபி இருந்தானே கிருஷ்ணதா கண்டத்துல வந்தானே வாலிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு. அந்த கிறுக்கு இந்த இதுதான் வந்திருக்கு. சித்தம் சொல்லி விட்டு கொடுத்தோம். ஏன்னா அன்அஃபெக்டடா இருக்கணும் சித்தத்துக்கு. புத்திட்ட போயிடுத்து கொடுக்கும். சமுத்திரத்திட்ட போச்சு முதல்ல. சமுத்திரத்திலேருந்து புத்தியிலேருந்து சித்தத்துக்கு வந்தது. சித்தமும் சொல்லி விட்டு கொடுத்து இங்கெல்லாம் இருக்காது. நேர அவிவேகமான வாலிகிட்ட போச்சு, இல்லாமாச்சு. அந்த ஹோல் ராமாயணமே பார்த்தா இருக்கு, வெள்ளி இருக்கு, ஆனா உள்ள நல்லா இருக்கு. அதுல உள்ள ஹிருதயத்தில பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஹிருதய சிம்ஹாசனத்துல ஜொலிக்கிறா சீதாராமன். அங்கதான் பட்டாபிஷேகம், அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்கா. ஏன்னா இன்னைக்கு ராவனை பார்க்கணும் அப்படின்னா உள்ள இருந்து வெளியில வருவா, வெளியில இருந்து உள்ள வரல. ஏன்னா நம்ம யாரையுமே உள்ள விடுறதா இல்லை, அப்படித்தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி இங்க ஃபீல்டு வித் ஆல் மெட்டீரியல் விஷயங்கள். அதனால இனி யாருக்கும் உள்ள இடம் இல்லை. ஸோ அவ உள்ள இருக்கிறா, வெளியில வந்தாத்தான். சரி, வர்ணனைக்கு வரேன். அப்படி சொல்றத பீத்வா ரசம் சமுத்ராணாம் தியௌ பிரசூதே ரசாயனம் நவமாச திருதம் கர்ப்பம் பாஸ்கரஸ்ய கபஸ்திபிஹி. நவமாசம் திருதம் கர்ப்பம் பாஸ்கரஸ்ய கபஸ்திபிஹி. இந்த வாக்கு எடுத்துங்கோ. சூரியனால
மேகங்கள் ஜலம் தரிச்சுண்டு 9 மாசம் தக்க வச்சுக்கிறது, மித்த 3 மாசம் அதை மழையா பெய்ய வைக்கிறது அப்படின்னு லிட்டரலி மீனிங். ராமாயணம் இருக்கே என்னன்னு சொல்றது, இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி நோவல் இல்லையா, மகாகாவியம் இல்லையா. அது என்னன்னா சூரியன் அதனால கிடைச்ச 9 வஸ்து, 9 ஏதோ 9 விதமான சம்பந்தம். அந்த 9 இருக்கப்பட்ட சம்பந்தத்தால மீதி இருக்கப்பட்ட 3 மாசத்துக்கு ஜலங்கள் எல்லா இடத்துலயும் நிறையறதுங்கிறத சூரியன்லேருந்து கிடைச்ச 9 அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம்னா, இந்த இடத்துல ராமர் சூச்சகமா ஹனுமானின்னு சொல்றார். சூரியன் கிட்ட இருந்து 9 விதமான வியாகரணத்தை படிச்சவர்னு சொல்றாங்க. அந்த அதுக்கு இப்ப என்ன இப்போ வாட் இஸ் ரெலவன்ஸ் ஃபார் தட் அப்படின்னா, அந்த சூரியன் கிட்டே இருந்து கிடைச்ச அந்த 9 மாசத்தை வச்சுதான், ஐ மீன் அந்த 9 விஷயங்களை வச்சுதான் மேல இந்த சர்விகல்ப சமாதியிலேருந்து அடுத்த நிர்விகல்ப சமாதிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆக வேண்டி இருக்கு. அந்த நிர்விகல்ப சமாதிக்கு சவிகல்ப சமாதியிலேருந்து நிர்விகல்ப சமாதிக்கு டிரான்சிஷன் பண்ணி விடுறதே ஆஞ்சநேயர் தான். One who got 9 types of வியாக்கரணம் from சூர்யா. இப்படி அந்த மலைகளும் எல்லாம் சூரியனே மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல சூரியன் மறைஞ்சிருக்கார். ஆனா மறைஞ்சிருக்குங்கிறதுனால அவர் பிரகாசம் இல்லாம இல்லை, அவருடைய பிரகாசம் தானதான் அதுக்கு மறைஞ்சிருக்குங்கிறது தெரிகிறது. எல்லாம் ராமர் சொல்றார். சூரிய பிரகாசத்தால, சூரியனுடைய பிரகாசம் இருக்கிறதுனால தான் மேகம் சூரியனை மறைக்கிறது நம்ம சொல்றோம், தெரியுமோ இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஆத்ம பிரகாசம் இல்லாம இல்லை, ஆத்ம பிரகாசம் உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆத்மாவை தெரியலையேன்னு சொல்றதுக்கும் சொரூபானுசந்தானம் இல்லையே, இந்த முமுட்சுத்துவத்துக்கு காரணமே என்னன்னா, அதாவது முமுட்சுத்துவம்னா என்ன, ஆத்ம ஜானம் வேணும், இந்த ஜிக்ஞாசுத்துவம், ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும், தன்னை தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கிறதுக்கு உண்டான காரணமே என்னன்னா, உள்ள ஆத்மா பிரகாசிக்கிறதுனாலதான் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை வருது. ஜஸ்ட் லைக் ஆகாசத்துல மேகம் மூடி இருக்கிற சூரியனாலதான் மூடி இருக்குங்கிறதே தெரியறத போல எல்லாம் ராமர் எப்படி வரிசையா சொல்லிட்டு வந்தார். வருஷ காலத்தை பூரா வர்ணிச்சார். மாசி பிரௌஷ்டபதே பிரம்ம, புரோஷ்டபத மாசத்துக்கு வரார். புரோஷ்டபத மாசத்துல இதுக்கு முன்னாடி போச்சு, அந்த மாசத்துக்கு தான் புரோஷ்டபத மாசம்னு பேர். அந்த மாசத்துல சாந்திரமானபடி இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அந்த மாசத்துல என்ன நடக்கிறதுதான், பிராமணானாம் பிராமணானாம் விவக்ஷதாம். புரோஷ்டபத மாசத்துல பிராமணர்கள் எல்லாம் வேத அத்தியனம் பண்ண ஆரம்பிப்பா. அதாவது கொஞ்சம் சொல்ல போனா இந்த வருஷா காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு செத்த முன்னாடி இருக்கப்பட்ட மாசங்கள் தான், கொஞ்சம் முன்னாடியே இருக்கப்பட்ட மாசத்துக்கு தான் புரோஷ்டபத மாசம். வருஷா காலம் ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற மாசத்துக்கு புரோஷ்டபத மாசம்னு பேரு. அப்போ இந்த வேதம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவை பிராமணன் உள்ள அனுசந்தானம் பண்ணிக்கிறான். எந்த அறிவை அனுசந்தானம் பண்ணிக்கிறான்னா, சித்த முன்னாடி சொன்ன அந்த சகுணமா, அதாவது இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி இத்தியாதி இந்த வாக்கியங்களை, வேத வாக்கியங்களை அவனுக்குள்ள அனுசந்தானம் பண்ணிக்கிறான். அடுத்த மாசம் என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்றான். அயம் அத்தியாயமாசாய அயம் அத்தியாய சமய சாமகானாமுபாஸ்திதா. சாமகாலுக்கு இது அத்தியன மாசம். விவருத்த கர்மயதனோ நூனம் சஞ்சித சஞ்சய. அடுத்த சொல்றார், ஆஷாடீம் அபியுபகதோ பரத கோசலாதிபா நூனம் ஆபூர்யமானாயா சரவ்யா வர்ததேரய. அடுத்த மாசம் ஆஷாடி இப்போ நடக்கிறது. சந்திரமானபடி பார்த்தோம்னா இந்த மாசம் ஆஷாடி மாசம். ஆக்சுவலா இது வருஷ காலம். இந்த ஆஷாடி மாசத்துல சொல்றார், பரதன் அயோத்தியால பரதன் கிட்ட ஸ்மிருதி போறது. அது பரதன் கிட்டயே அந்த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பக்தி, அந்த பக்தி கிட்ட ராமனுக்கு சிந்தை போறது. ஏன்னா அந்த பக்தியாலதான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்கப்பட்ட இந்த நிர்விகல்ப சமாதி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதே இருக்கிறத அந்த பக்தன் கிட்ட போறது ராமனுடைய எண்ணம். அந்த பரதன் இருக்கானே அயோத்தியால, அதுவும் சரையூ வர்தத்தே ரயா, சரையூங்கிற அந்த ஜல பிரவாகம் இருக்கே, அந்த பக்தி பிரவாகம் இருக்கே, அது ரொம்ப நிறைய ஜாஸ்தி ஆகிறது. வர்தத்தே மாம் சமீக்ஷ சமாயாந்தம் அயோத்தியாயா இவ சொனஹா. அதனுடைய சத்தம் இங்கே கேட்கறதாம் ராமனுக்கு. அது சொல்றார், சரையனுடைய சத்தம் இங்க கேட்கறது என்ன, அயோத்தியாவுக்கு வா 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 வான்னு
வான்னு கூப்பிடும்படியா இருக்கு இந்த சரியு அப்படிங்கிறார். அந்த பக்தி புறப்படுற இடத்துல பகவான் தேடி வந்துருவார். நீங்க பகவான் கிட்ட போய் பக்தி அடையணுங்கிறது இல்ல, பக்தி இருக்கிற இடத்தை தேடி பகவான் வருவார். இப்படி அந்த ஆத்மகாரியகிரியஸ்வாத் வக்தும் நேச்சாமி வானரம் அபி சாபி பரிக்ளிஷ்டம் சிராத் தாரை சமாகதம் ஆத்மகாரியகிரியஸ்வாத் வக்தும் நேச்சாமி வானரம். இப்ப நான் அந்த வானரனான சுக்ரீவனை என்கிட்ட வர சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அவன் ஆத்மகாரிய கரியத்துவாது அப்படிங்கிறார். ஆத்மகாரிய கரியா அப்படின்னு சொன்னா தன் விஷயத்தை பிரதானமா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வெளிப்படையா துணிச்சாலும் அந்த பெரிய வஸ்து எது அப்படின்னா ஆத்ம ஜானம். அந்த ஆத்ம ஜானம் கரியத்துவாது அவன்கிட்ட நோக்தும் இச்சாமி, அவன்கிட்ட சொல்றதுக்கு நான் இப்ப ஆசைப்படுறது இல்லை, அது சொல்லி வரக்கூடிய அனுபவம் இல்லை, அது ஸ்வதா உள்ளேந்து வரும். அந்த உள்ளேந்து வரப்போ அந்த பக்தி பிரவாகம் பிரவகிச்சு அவனுக்கு உள்ளேந்து அது வரும் இப்படின்னு சொல்லி. அடுத்தது லக்ஷ்மணன் இந்த சமயத்துல சுக்ரீவன் தாரா ரூமா கூட இருக்கிற சமயம் கொஞ்சம் கதைக்குள்ள வந்துடுறேன். தாரா ரூமா கூட சுக்ரீவன் இருக்கான். இந்த சமயம் ஹனுமான் வரான். ஹனுமான் வந்து சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றார், நீ இப்படி இருக்கிறது சரியா? ஏன்னா இப்ப வருஷ காலம் ஆயிடுத்து, இந்த வருஷ காலம் இப்ப முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு இருக்கிறத, வருஷ காலம் கடைசி ஆயாச்சு, இனிமே நீ இங்க இருக்கப்படுவான். உபகாரம் பண்ணா அதுக்கு பிரத்யுபகாரம் பண்ண வேண்டாமா? அதை மறக்கலாமா? அந்த பிரபுனுடைய கிருப்பையால தானே ராஜ்யம் கிடைச்சிருக்கு, அந்த பிரபுனுடைய கிருப்பையால தானே இப்ப இந்த சௌக்கியங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காய். இதுதான் புத்தி தத்துவம் பார்த்துங்கோ. அப்போ அவரை மறக்கலாமா? என்னன்னா அவரை போய் பூர்ணமா உன்னுடைய காரிய கர்மங்கள் எல்லாம் அவருக்காகவே நீ வச்சு காமிக்கி இப்பவும் ஏதோ கொஞ்சம் விட்ட குறை தொட்ட குறை அப்படின்னு இந்த லௌகிக்கத்தையே வச்சுட்டு நடந்துட்டு இருக்கியே. பூர்ணமா உன்னை அவருக்கு அர்ப்பிக்க வேண்டிய சமயம் வந்தாச்சு. வருஷா காலமும் முடிஞ்சாச்சு, சரத்காலமும் ஆரம்பிக்க போறது. இந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேட்கறது இல்லையா? இந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய சரத்காலத்துல அவர்கிட்ட உன்னுடைய சர்வ கர்மங்களையும் அர்ப்பணம் பண்ண வேண்டிய இருக்க இங்க உட்கார்ந்துண்டு கிருதஜனாக இருக்கியே. அதாவது கிருதஜனாக இருக்கியே. கிருதஜன் அப்படின்னா செய் நன்றி மறவாதவன், கிருதக்னன் அப்படின்னா நன்றி கெட்டவன். நன்றி கெட்டவனாக இருக்கியே கேட்கிறார் ஹனுமான். உடனே சுக்ரீவன் சொல்றான், காலம் அப்படி இருக்குங்கிறதுனாலதான் நான் போகாம இருக்கேன். காலஸ்ய ஹேது ஸ்பீதஸ்ய தீர்க்க பந்துஷ்ட ராகவா அப்பிரமேய பிரபாவஸ்ட ஸ்வயம் ச அப்பிரதிமோ குணைகி. நாம் போய்த்தான் ராவணனை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது ராமனுக்கு கிடையாது. அவர் ஹனுமான் சொல்றார், நீ போய்த்தான் ராமனுக்கு ராமனுக்கு ராவணனை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சுக்ரீவா. ஆனா ஒன்னு அவர் கன்சிடர் பண்ணின்னு இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய அத்தியந்த பிரீத்திக்கு நீ பாத்திரம் ஆயிருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ. அவருக்கு உபகாரம் பண்ண கிடைக்கிறது வந்து உன்னுடைய ஔதாரியம் இல்லை, உன்னுடைய ஔதாரியத்தால. ஔதாரியம்னா என்ன? ஔதாரியம்னா அவனுக்கு நான் உபகாரம் பண்ணேன் அதனால அவன் இப்படி இருக்கான் இப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? அப்ளிகேஷன் அது இல்லை, அது உன்னுடைய பாக்கியம்னு நினைச்சுக்கோ. அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியாது உன்னுடைய பாக்கியம்னு நினைச்சுக்கோ. ஒரே ஒரு பானத்தாலேயே ராவணனை இருந்த இடத்துல இருந்து இல்லாம பண்றதுக்கு ராமனால முடியும். ஆனா உன்னை கூட வச்சுட்டு இருக்காருன்னா அவருடைய மனசுல நீ இருக்காய். காமம் கலு சரைர் சக்தா சுராசுர மகோரகான வசே தாசரதி கர்த்தம் தத் பிரதிஜாம் அவேக்ஷதே. நீ அன்னைக்கு பிரதிஜை பண்ண, அப்போ உன்னுடைய வாக்க சத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காரே தவிர்த்து ஒரு பானத்தாலே யக்ஷ கிண்ணற கந்தர்வனாக யக்ஷால இல்லாம பண்ணிட முடியும் ராமனால அப்படின்னு சொன்னோன்னு சுக்ரீவன் ஆக்ஞை பண்றான். 15 நாளைக்குள்ளால எங்கெங்க எந்தெந்த மூலை முடுக்குல குகையில காட்டுல நதி தீரத்துல சமுத்திர தீரத்துல மலைக்கு மேல மரத்துக்கு கீழே
வானரால் இருக்காளோ எல்லாருமே 15 நாளைக்குள்ள இங்க வரலையான 16வது நாளைக்கு இங்க வரப்பட்டவனுடைய சரீரம் தான் கீழே கிடக்கும் அப்படின்னு ஆர்டர் போடுறார். 15 நாளைக்குள்ள எல்லாரும் வர வேண்டியது அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுட்டு திருப்பி உள்ள போயாச்சு. உள்ள போயாச்சுன்னா டோன்ட் இமேஜின் தாரா ரமா கூட உட்கார்ந்துருக்கான்ங்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்காதீங்கோ. அந்த யோகியினுடைய நிலையை பாருங்கோ. கேவலம் பூர்ண கும்பகம் கேவல கும்பகம் அப்படிங்கிற அந்த யோக சமாதி அனுபவத்தை அனுபவிக்க போறான் அப்படின்னு நினைச்சுங்க. இப்படி போயின்னு இருக்கிறத சரத்காலம் வந்துருத்து. ராமன் சொல்றார், திருஷ்டா காலம் அதீதம் ச முமோக பரமாதுரஹா. காலம் வந்துருத்தே அப்படிங்கிறத நினைச்சு ராமன் கவலைப்படுறார். சுக்ரீவனை தன் வசமாக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ராமனுக்குத்தான் வெக்ரதை இருக்குங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். சுக்ரீவனுக்கு அவனுக்கு அந்த வெக்ரதைன்னா அந்த துறை, அந்த எண்ணம், ஆசை இதுன்னு வச்சுக்கணும். சுக்ரீவனை தன் வசமா பூர்ணமா ஆக்கிக்கணுங்கிறதுல ராமனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு துறை சுக்ரீவனுக்கு இல்லை. சுக்ரீவன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து அப்படி இருந்துட்டு இருக்கான். ஆனா ராமனுக்கு தான் சுக்ரீவனை தன்னை இன்னும் பூர்ணமா தன் வசமாக்கிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் ராமனுக்கு தான் வருது. உடனே சாரதம் கமனம் திருஷ்டுவா ஜகாம மனசா பிரியாம். மனசால சரத்காலத்தை பார்த்த உடனே சாரதம் ககனம் திருஷ்டுவா, சரத்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்தை பார்த்த உடனே மனசால சீதை கிட்ட போயிட்டாராம். இந்த இடத்துல சீதை எப்படி இருப்பள் அப்படின்னு ஏன்னா வருஷா காலமாவது பரவாயில்லை, சரத்காலம்ங்கிறது இது ரெண்டுமே இவ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய நேரம் சரத்காலம். ஏன்னா பூர்ணமா அவ அந்த 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 பக்தியும் பகவானும் உள்ள அந்த காம்பினேஷன் இருக்கே, இது ரெண்டும் சேரக்கூடிய நேரம் சரத்காலம். அப்படி இருக்கிறத சீதை இப்ப நான் இல்லாம சீதை கஷ்டப்படுவலேங்கிறான். லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றார். உடனே லக்ஷ்மணன் சொல்றார், கிம கிரியாபியோக்யம் மனச பிரசாதம் கிமார்ய காமஸ்ய வசங்கதேன கிமாத்ம பௌருஷ்ய பராபவேன அயம் கிரியா சங்கிரியதே சமாதிஹி கிமத்ர யோகேன நிவர்த்ததேன. என்னெல்லாம் பதங்கள் இங்க வருது பாருங்க. இவ்வளவு நேரமா உங்களுக்கு புரியலைன்னா கூட உட்கார்ந்து ஒரு 10-15 வார்த்தைகளை உட்கார்ந்து கக்கின்னு இருந்தேனே, ஏதோ நீங்களானதால கேட்டு இருக்கு. சத்தியமா உண்மை உள்ளது சொன்னால் என்னோ ஐயோ பாவம் சொல்லிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு. நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னத லக்ஷ்மண சுவாமி 2 ஸ்லோகத்துல ராமன்கிட்ட பேசிட்டார். ஆமா சொல்றார், கிமர்த்தம் காமசிய வசங்கதேன, எது கிம் ஆரிய காமசிய வசங்கதேன, எதுக்கு நீ ஆசைக்கு, ராமன்கிட்ட கேட்கிறார், சொல்ற எதுக்கு நீ ஆசைக்கு பின்னாடி போறாய்? கிம் ஆத்மாத்ம பௌருஷ்ய பராபவேன, எதுக்கு நீ ஆத்மாவை, அதாவது அந்த ஆனந்தத்தை பௌருஷ்யம் இல்லாமைக்கு காண்பிச்சுக்கிறாய். அதாவது எதுக்கோ ஒன்றுக்கு வசப்பட்டு தன்னுடைய ஆனந்தத்தையே எழுந்துக்கிறாய். அயம் கிரியா சங்கிரியதே சமாதிஹி, இந்த தாபம் இருக்கே இது சமாதியை உலுக்கொலைக்கிறதே, சமாதியை கெடுக்கிறதே, சமாதியை கெடுக்கிறதே. கிமத்திர யோகேனி நிவர்த்ததேன, ஏன் இது யோகத்தால இந்த தாபத்தை நீக்க மாட்டேங்கிறாய்? யோகத்தால இந்த தாபத்தை ஏன் நீக்க மாட்டேங்கிறாய்? லக்ஷ்மணன் கேட்கிறாருன்னா இந்த ராமாயணத்துலதான் இருக்குது ஸ்லோகம். கேட்டல, நான் புதுசா எதுவுமே கொண்டு வந்து சொல்லலை, அதுக்காக சொல்றேன். எல்லாம் ராமாயணத்துல இருக்கு. அடுத்தது நம் கிரியாயோகம் சொல்லிட்டு இருப்பேன, அதே வார்த்தையை லக்ஷ்மணனுக்கு சொல்றார். கிரியாபியோகம் மனச பிரசாதம் சமாதி யோகானுகதம் ச காலம் சகாய சாமர்த்தியமதீன சத்வஹ ஸ்வகர்ம ஹேதும் ச
குருஷ்வதாத கிரியாபியோகேன கிரியாபியோகம் மனச பிரசாதம். மனச பூர்ணமா அடக்கிறதுக்கு கிரியா யோகம். சமாதி யோகானுகதம் ச காலம். அந்த சமாதி ஸ்திதியில் இருக்கிறத காலாதீதம் ஆயிடுறது, காலத்தையும் கடந்து போயிடுறது. சகாய சாமர்த்தியம் அதீன சத்வா. அதீன சத்வான்னு சொல்றத எல்லாத்தையும் தன் வசப்படுத்திக்க கூடியவனே அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்வகர்மஹேது ச குருஷ்வ தாத. இதுக்கு அவனை எதிர்பார்த்துண்டு இவனை எதிர்பார்த்துண்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இது பகவான் அப்படிங்கிற திருஷ்டியில லக்ஷ்மணன் சொல்றான்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கலாம்னா, அவன் வரட்டும், அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நீ ஏன் காத்துட்டு இருக்காய்? ஸ்வகர்ம ஹேது குருஷ்வதாத. உன்னுடைய கர்மத்தை நீ பண்ணு. அதாவது அவன் வந்துதான் அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு வச்சுக்காதே. அவனுக்கு அந்த பக்கம் போய் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு யூ கேன் டூ இட் நோ அப்படின்னு கேட்கிறார் லக்ஷ்மணன். உடனே ராமர் திரும்பவும் நிறுத்தாமைக்கு சொல்றார். மேல பேச வருது. இப்படி பத்மப்போ நேர அங்கேருந்து சீதைக்கு பின்னாடி போறார். சீதை அதாவது சுக்ரீவன் சீதை இப்படி மாறி 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 இந்த 2-3 சர்க்கங்கள் பேச்சுகள் போயிட்டே இருக்கு. இப்ப சுக்ரீவனை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரா, இப்ப நேர சீதை கிட்ட போயிட்டார். சுக்ரீவன் இன்னைக்கு இது வரைக்கும் வல்லையே இப்படின்னு நினைச்சார். அப்புறம் சீதை கிட்ட போயிட்டார். சீதை சொல்றார், அச்சபத்மபலா சாட்சி மைதிலி மனுச்சிந்தையன்னு உவாச்ச லக்ஷ்மணம் ராமஹ முகேன பரிசுஷ்யதா தர்ப்பயித்வா சகஸ்ராட்சா சலீலேன வசுந்தராம் நிவர்த்தயித்வா சஸ்யானி கிருதகர்ணா வியவஸ்திதா. எல்லாம் ஒழுங்காயாச்சு லக்ஷ்மணன். சீதை தன்னை அடையறதுக்கு உண்டான காலம் வந்தாச்சு. ஏன்னா வருஷா காலம் அப்படிங்கிறத இந்த பதுப்பு மண்ணெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் பதுப்புன்னு இருக்கு, சகதி பூண்டு இருக்கும். சகதி பூண்டு அது ஒரு விதமா எது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் உள்ள மனசு மாதிரி இருக்கும். நேரம் நடக்க முடியாது வருஷா காலத்துல. அது வரைக்கும் கன்ஃபியூஷன் உள்ள மனசு. ஒரு அடி எடுத்து வைப்பேன், அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு 10 வாட்டி யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இன்னும் யோசிக்கணும், இன்னும் அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இன்னும் யோசிக்கணும். அப்படி இருக்கும் வருஷா காலத்துல. அந்த வருஷா காலம் நீங்கியாச்சு. இப்பொழுது சூரிய பகவான் சொல்றார், ஆதித்யன் தன்னுடைய கிரணங்களால, அதாவது அர்த்தஸ்வரூபமான ஆதித்யன் தன்னுடைய அந்த அனுபவத்தால இந்த சம்சயங்கள் எல்லாத்தையும் நீக்கியாச்சு. இப்ப சீதை என்ன அடையறதுக்கு உண்டான டைம் ஆயாச்சு. இந்த சமயம் அங்க எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறார் ராமர். பூக்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கும், வண்டு பறக்கும், கொஞ்சம் குயில் கொஞ்சம், ஹம்சபக்ஷிகள் கொஞ்சிக்கும். இதெல்லாம் சீதையை பார்க்கறத அவளை என்ன நினைச்சுப்பளே, அவளை என்ன நான் இல்லாமைக்கு அவளை வருத்தப்படுவில்லை இப்படிங்கிறார் திரும்பவும் ராமர். உடனே திரும்பி லக்ஷ்மணர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், ஷாகாசு சப்தச்சத. ராமரே சொல்றார், ஷாகாசு சப்தச்சத பாதபானாம் பிரபாசு தாரார்க்க நிஷாகராணாம் லீலாசு சைவோத்தம வானராணாம் ஸ்ரீயம் விபஜ்யாத சரத் பிரவருத்தா. ஸ்ரீயம் இந்த சரத்காலம் வந்துருத்து. இப்போ சாகைகளா எல்லா மரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சாகைகளா பூக்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கும். மழைக்காலத்துல பூ பூக்காது, எல்லாம் பட்டு போயிடும். அந்த மழையினுடைய எஃபெக்டால சரத்காலத்துல பூ பூத்திருக்கும். அந்த சாக்கைகள் எல்லாம் பூத்திருக்குமே. வானராளுக்கெல்லாம் இது நல்ல சமயம் ஆச்சே. அடுத்தது சொல்றார், சப்தச்சதானாம் குசுமோத்மகந்தி ஷட்பாத விருந்தைஹி அனுகீயமானஹா மத்த தீபானாம் பவனானுசாரி தர்ப்பம் வினேஸ்வன் அதிகம் விபாதி. இந்த ஸ்லோகம் இருக்கே, ராமர் இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்கோ, அந்த இந்த ராஜயோகம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கிரியாயோகம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ராஜயோகத்தினுடைய ஃபுல் ப்ராசஸ ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்ற மாதிரி யூ கேன் இன்டர்பிரட் திஸ் ஸ்லோகம். பார்த்துங்கோ, சப்தச்சதானாம் குசுமோத்மகந்தி. 7 இடத்துலையும் பூ பூத்திருக்கு. 7 இடத்துலையும் பூ பூத்திருக்குங்கிறத நம்ம 7 சக்கரமா சொல்றோம் இல்லையா. மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞா, சகசிரா. இந்த 7ம் விடர்ந்திருக்கு. இதுல அடுத்து என்ன நடக்கிறதுனா, ஷட்பாத விருந்தைஹி அனுகீயமானஹா. 6 பாதம் உள்ளது. அந்தண்ட இந்தண்ட 7 பூவிலையும் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. 6 பாதம் உடையது எதுதான்? குண்டலினி. அதுக்கு 6 பாதம். 7வது இடத்துல குண்டலினி 2.5 கலந்துடுறா. குண்டலினிக்கு 6 பாதம் இருக்கு. இந்த மூலாதாராதி 6 பாதத்தை தான் ஷட்பதம் சொல்றா. இத கதையா பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா, மரத்துல பூக்கள் பூத்திருக்கு. சப்த சதம்னா பாலை மரம், அதுல பூ பூத்திருக்கு.
பாலப்பூ பூத்திருக்கு, அந்த பாலப்பூ பூத்திருக்குங்கிற இடத்துல வண்டுகள் எல்லாம் வந்து சுத்திட்டு கிடக்கு இப்படின்னு ராமன் சொல்லுவாரா? இது மாத்திரம் சொல்லுவாரா? அதாவது எப்போ இதெல்லாம் எப்ப இந்த தாமரை விரியறதோ உள்ள ஒரு இன்டர்னலி தாமரை இருக்கிற மாதிரி சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. உள்ள தாமரை இருக்குது வச்சுக்கோளேன். அதாவது ஒரு தாமரைக்கு ஒரு தளம் சொல்றது. மூலாதாரம்ங்கிறது த்விதளம், 2 தளம் உள்ள தாமரை. சுவாதிஷ்டானம்ங்கிறது சதுர்தளம், 4 தளங்கள் உள்ள தாமரை. மணிப்பூரம் அப்படிங்கிறது 16 தளம். அநாகதம்ங்கிறது 32 தளம். விசுத்தி என்கிறது அநாகதம் அப்படிங்கிறது 16 தளம். மணிப்பூர்ங்கிறது 8 தளம். விசுத்திங்கிறது 32 தளம். ஆக்ஞாங்கிறது 64 தளம். சகசிராரங்கிறத 1000 தளம். இப்படி சொல்றது. இந்த தளங்கள் எல்லாம் விரிஞ்சிருக்கான். கதையை பார்த்தா, ஸ்லோகத்தை பார்த்தா இந்த தளங்கள் எல்லாம் விரிஞ்சிருக்கு. அந்த தளங்கள் உள்ள ஓரோ தளங்கள்லையும் ஷட்பதங்கள் சஞ்சாரம் பண்றதுங்கிறத குண்டலினி சக்தி இருக்கே, அது ஓரோ இடமா சஞ்சாரம் பண்றது. இந்த சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய வேளையில அது எண்ணத்தினுடைய அடிப்படையில சஞ்சாரம் பண்றதுங்கிறத சொல்றா. இந்த இடம் தான் versatility of ராமாயணம் can be seen. பாருங்க, மத்த திபானாம் பவனானுசாரி, பவன அனுசாரி. பவனம்னா காத்து, காத்தினுடைய அடிப்படையில சஞ்சாரம் பண்றது. காத்து தான் வாயு. பிராணாயாமத்தினுடைய அடிப்படையில சஞ்சாரம் பண்றது. தர்ப்பம் தர்ப்பம் வினேஸ்வரன் அதிகம் விபாதி. ஈகோ எல்லாம் அதாவது தர்ப்பம் இல்லாமக்கு இருக்கக்கூடிய மதம் பிடிச்ச யானைன்னு சொல்றார். அது அந்த மதம் பிடிச்ச யானைக்கு தர்ப்பம் மதம் நீங்கிட்டு வருது என்கிறத, மதம் நீங்கிறதுங்கிறது இந்த ஓரோ ஸ்தானங்கள் ஏறுறதே ஏற 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 ஈகோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகிறது we can notice. அது ஈகோ பூர்ணமா இல்லாம ஆகக்கூடிய ஸ்திதியில தானே சீதை ராமன் கிட்ட வரா. ஈகோங்கிற ராவணன் இல்லாம ஆனதுக்கு அப்புறம் தானே சீதைங்கிறவள் ராமன் கிட்ட வரா. சொல்ற எல்லாம் இல்லாம ஆகிறதே இன்னும் சீதைங்கிட்ட வரலையே. உடனே திருப்பவும் லக்ஷ்மணர் வந்து கவலைப்படாதீங்கோ, அது பண்ணாதீங்க, இது பண்ணாதீங்க, சமாதானம் பண்ற கதையா. இப்படி சமாதானம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல ராமன் சொல்றார், ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து லக்ஷ்மணா, அந்த சுக்ரீவன் வரேன்னு சொன்னானே காணலையே, நீ போய் வேணும்னா சுக்ரீவன் கிட்ட கூப்பிட்டு வரையா கேட்கிறான். சுக்ரீவன் நீ போய் கூப்பிட்டு வரேன்னு சொன்ன உடனே ராமர் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி விடுறார் சுக்ரீவன் கிட்ட. சொல்றதுக்கு இப்படி இப்படி சொல்லு, செய்நன்றி மறவாமல் இருக்கணும், எடுத்த பிரதிஜையை நிறைவேற்றணும், பிரதிஜையை நிறைவேற்றாதவன எனக்கு பிடிக்காது, பண்ணறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணலைன்னா அப்புறம் என்ன பண்றது, 2 மாசம் 4 மாசம் வெயிட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். இப்ப மாசம் கடந்து வருஷக்காலம் முடியட்டும், இப்போ சரத்காலம் மறந்தாச்சு, இன்னும் வர காணலையே, என்ன மறந்துட்டானா? என்ன மறக்கிறது இல்லை, எனக்கு கொடுத்த வாக்க மறந்துட்டானா அவனை நான் தண்டிக்க கூடும். வாய் போன வழி அடைஞ்சிட்டு இல்லை, இன்னும் தொடர்ந்தே இருக்கு அப்படிங்கிறத அவன்கிட்ட நினைவு மூட்டிட்டு வா அப்படின்னா. லக்ஷ்மணன் எழுந்திருந்தார். எழுந்திருக்கிறதைய பல்ல கடிச்சுன்னு எழுந்திருக்கிறார். கேட்கறது இல்லையோ? இல்ல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும், அதுதான் விஷயம். லக்ஷ்மணன் எழுந்திருக்கிறதையே பல்ல கடிச்சுட்டு எழுந்திருக்கிறார். பார்த்தார் ராமர், லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டார். லக்ஷ்மணன் இங்க வா, நான் சொன்னத நான் எந்த எந்த ரீதியில அவன்கிட்ட உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேனோ அதே மாதிரி சொல்லு, பல்ல கடிச்சுட்டு சொல்லாதே. ஏன்னா இவர் ஏந்திருக்கிறத பார்த்த உடனே இன்னைக்கு போய் சுக்ரீவனை உண்டு இல்லை பண்ணிடுற போல இருக்கு லக்ஷ்மணன். இப்படியா முறைச்சுக்கிறது ராமன் முன்னாடியே? கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்னும் என்ன ஓட்டி விட்டுட்டு வாங்கோல. ஆமா, யார்கிட்ட சொல்லுங்கோல ஓட்டி விடுறது. அப்போ
லக்ஷ்மணன் சொல்றார், அன்னைக்கு இருந்த சுக்ரீவன் அல்ல இன்னைக்கு இருக்க. அன்னைக்கு இருந்த சுக்ரீவன் சாதாரண ஒரு வானரம், இன்னைக்கு அவன் வானரத்துக்கு ராஜா. அதனாலேயே நீ அவன்கிட்ட கோச்சிக்கப்படாது. பட்டாபிஷேகம் பண்ண ராஜா, சாதாரணமா சொல்லிட்டு வா, செய் நன்றி மறவாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா அப்படி சொன்னோடனே எல்லாம் சரி சரி கேட்டுட்டு போறார். அவர் மாதிரி தான் இருக்க போறார். சரி சரி சொல்லிட்டு போறதெல்லாம் சரிதான். கையை கெட்டியா கோதண்டத்தை பிடிச்சார், முறப்பா எழுந்திருந்தார், நிரப்பா போறார். கிஷ்கிந்தா வந்து சேர்றார். அவர் நடக்கக்கூடிய சப்தங்களை கேட்கறதே கிஷ்கிந்தா இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் ஆடுறது, செடி கொடிகள் எல்லாம் உழுகொலையிறது, அந்த கிஷ்கிந்தாங்கிற குகையே நடுங்கிறது, பூமி கம்பம் வந்தா மாதிரி. அந்த வானர்கள் எல்லாரும் பயந்துண்டு காவல் நிற்பாளே, கோட்டையில காவல் நிற்பாளே. அந்த வானர்கள் எல்லாம் தலைவழி முள்ள தூக்கி வெளியில போட்டு எத்தி பாக்குறா, யாரு வரா பார்த்தா லக்ஷ்மண சுவாமி 5 தலை நாகம் மாதிரி வராரா. நேர சுக்ரீவன் கிட்ட போய் சொல்றான், லக்ஷ்மணர் கோவிச்சுண்டு வராருன்னு. சுக்ரீவன் காதுல வாங்கிக்கல, அவனுக்கு அது எண்ணமே இல்லை. அவன் அந்த சமாதி ஸ்திதியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னா, அவன் அப்படி இருக்கான். அப்போ திரும்பி மாநிலங்கள் எல்லாம் வெளில வர்றது, எல்லாம் என்ன பண்ணிடுத்து, கல்லை வச்சு மூடிடுத்து. குகைய கல்லை வச்சு மூடினோடனே இதுதான் லக்ஷ்மணனுக்கு கோபம் வந்தது. ஏண்டா கல்லை வச்சு மூடுறது உங்க குடும்ப வழக்கமா போயிடுதா என்ன? உங்க அண்ணா வாலி சனி குகைக்குள்ள யுத்தத்துக்கு போறோம்னு சுக்ரீவன் இது மாதிரி தான் கல்லை வச்சு மூடினா. இப்ப நான் சுக்ரீவன் ஏதாவது பண்ணிடணும்னா கல்லை வச்சு மூடுறதுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வேற ஒன்றும் பண்ணலை. தன்னுடைய வில் எடுத்து அதை ஜாகோஷம் தான் பண்ணார், அம்பு விடலை. அது ஜஸ்ட் அந்த ஞான்கரை மூட்டி விட்டார். அந்த பாறை வெடிச்சு செதறி சின்ன பின்னமா எடுத்தான். இதுதான் அவனுக்கு கோபம். உடனே அங்கதான் எனக்கு நின்றுட்டு இருக்கார். அங்கதான் கூப்பிட்டார், இங்க வா, போய் சொல்லு சுக்ரீவன் கிட்ட, வாசல்ல லக்ஷ்மணன் நின்று இருக்கேன்னு சொல்லு. அங்கதான் போறான், போய் சொல்றான், இது மாதிரி லக்ஷ்மணர் கோவிச்சுட்டு வந்திருக்கார், 5 தலை பாம்பு மாதிரி வந்திருக்கார், தீர்க்க நிஸ்வாசம் பண்றார். அவர் விடக்கூடிய அந்த சுவாசத்தில எல்லாமே தீப்பிடிச்சு எரியும்படியா இருக்கு, கண்ணு செவந்திருக்கு, பல்லு கடக்கடா சப்தம் பண்றார். அந்த பல்ல பண்ணப்பட்ட அந்த கடக்கடா சப்தத்தாலேயே மேல் இருக்கக்கூடிய பட்சி கணங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாம பறந்து போயிட்டு இருக்கு. அது குரங்குகள் எல்லாம் அதை பார்த்து பயப்படுறது. நீங்க உடனே வரணும் அப்படின்னா சுக்ரீவன் அப்பவும் வல்லை. அந்த மத்தில இருக்கான், அந்த ஒரு டிரான்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கான் சுக்ரீவன். உடனே அங்கதான் வெளியில வந்தான். மற்ற குரங்குகள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கே, இதுகள்லாம் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுடுத்து. பயத்துல சத்தம் போட்டோன்னு இந்த பயத்துல போட்ட சத்தம் சுக்ரீவனுக்கு காதல விழுந்து பிரச்சனை வந்தது. என்னன்னு கேட்கறான். உடனே சொல்றா, அந்த சத்தம் போட்டு இருந்த குரங்குகள் எல்லாம் சொல்றது லக்ஷ்மணர் வந்திருக்காருங்கிறது 3 வாட்டி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கேட்டிருக்கேன். உபநிஷத்துல 9 வாட்டி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்வேதகேதுவுக்கு அனுபவத்துக்கு வந்தது தத்துவசிங்க அந்த மகா வாக்கியம். ஆனா சுக்ரீவனுக்கு இங்க 3 வாட்டிலேயே வந்துடுது. லக்ஷ்மணர் வந்திருக்காருன்னா தாராவை அனுப்புறான். லக்ஷ்மணர் அந்த கேப்புக்குள்ளால, இவன் தாராவை அனுப்புறதுக்கெல்லாம் உள்ளால லக்ஷ்மணர் கிஷ்கிந்தாவுக்குள்ளே வந்துட்டார். என்ன நடக்கிறது, இந்த பயலை நீங்க உண்டு இல்லை பண்ணிடுறேன் பாரு அப்படின்னு லக்ஷ்மணர் குகைக்குள்ள ஏறி வந்துட்டார். ஏறி வந்தா லக்ஷ்மணர் பார்க்கிறார், ஆச்சரியமா இருக்கு. இது ஒரு சாமானிய குகையாக இல்லை. அதனாலேயே தெரிஞ்சுங்கோ, இது சாதாரண குரங்குகள் இல்லை. சாமானிய குரங்குகள் இல்லைங்கிறதுனாலே நான் இவ்வளவு நேரமா சொல்லிட்டு இருந்தேனே, இவ்வளவு நேரமா புரியாததை புரிய வைக்கிற மாதிரி குழப்பி விட்டேனே, அது சொல்ல வேண்டிய தேவை இருந்தது. அதனாலதான். ஏன்னா இது சாதாரணமா ஒரு குரங்கு கதையா நம்ம பார்த்து விடக்கூடாது. சாதாரண ஒரு குரங்கு கதை இல்லை ராமாயணம். அது நீங்க எந்த பாகத்தை தொட்டாலும், சந்தன மரத்தினுடைய எந்த பாகத்தை தொட்டாலும் சந்தனம் மணக்கும் என்கிற மாதிரி ராமாயணத்தினுடைய எந்த ஸ்லோகத்தை தொட்டாலும் ஞான விஷயமான ஞானம் தான் மணக்கும். அதனால ராமாயணத்தை ஒரு இடத்துல கூட அலட்சியமா பார்த்துட்டு போயிடக்கூடாது. இவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம அதை கூடுமான வரைக்கும் கடைபிடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 78th டே. இவ்வளவு நாளைக்கும்
பகவானுடைய கிருப்பையில கூடுமான அளவுக்கு கடைபிடிச்சிருக்கோம். பட் இவ்வளவு விஸ்தாரமா நான் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நமக்கு ஒண்ணு அவகாசம் இருக்கு, ரெண்டு இங்க சொல்லலைன்னா அப்புறம் எங்க சொல்ல, இது ஒன்றும் வெளில சொல்லவே முடியாது. உங்களுக்கு புரியட்டும் புரியாத போட்டும், புரியாம உங்களுக்கு புரிஞ்சது புரியலை சொல்றதுக்கு நான் ஆள் இல்லை, அது என்னுடைய வேலையும் இல்லை. என்னுடைய வாயில எந்த பகவான் உட்கார்ந்து சொல்றானோ அந்த பகவான் தான் உங்க காதுல உட்கார்ந்து கேட்கிறான் அப்படிங்கிறத அந்த பகவானே புரிய வச்சுப்பார். ஏன்னா சொல்றவன் தான் பகவான் நினைச்சுக்காதீங்க, கேட்கிறவாளும் ஈஸ்வரன் தான், ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தான். அப்போ அங்கேருந்து வெளில வரான் சுக்ரீவன். தாரா அனுப்புறான். முதல்ல தாரா அனுப்பின உடனே லக்ஷ்மண சுவாமி உள்ள பூரா பார்க்கறார். சாதாரண கிஷ்கிந்தா குகை இல்லை, தேவலோகமே அப்படியே இருக்கு. ஓரோ வீட்டுக்கு வாசல்லையும் பேரு போட்டிருக்கான். இது மைந்தன் வீடு, இது சுஷேணன் வீடு, இது பிரகஸ்தனுடைய வீடு, இது ஹனுமானுடைய வீடு. அங்க இருக்கும் அயோத்தியால பார்த்தேன்னா ஹனுமான் கடி, ஹனுமான் கரி, அதுதான் கடின்னு எடுத்து ஹனுமானுடைய வீடு. சுக்ரீவ கீழா, சுக்ரீவனுக்கு ராமன் கொடுத்த வீடு, இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அயோத்தியால வர. அதே மாதிரி அவளுக்கு ஒரு வீடு வச்சுட்டு இருக்கா கிஷ்கிந்தால. அப்படி இருக்கு, தேவலோகம் மாதிரி இருக்கு. இதில் வீடுங்கிறத ஒரு ஸ்தானம் எடுத்துக்கோ. பார்த்தீங்கன்னா இவாள்லாம் தேவாள் அப்படிங்கிறதே, தேவாள் ஸ்தானத்துல தான் தந்திரம் சொல்றது. தேவாளை மந்திரமாகவும் மந்திர ரீதியா பார்த்தா தேவதைகள் எல்லாம் மந்திர ரூபத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றோம். தந்திர ரீதியா பார்த்தா தேவதைகள் எல்லாம் ஒரு ஸ்தானத்துல ஆசனத்துல இருக்கா அப்படின்னு சொல்றது. யந்திர ரீதியா பார்த்தா தேவதைகள் எல்லாம் அந்த யந்திரமயமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றது. ஒரு யந்திரம் தகுடு போட்டவோ இல்லையா, தகுடுல போட்டாச்சுன்னா ஒரு 10 ட்ரையாங்கிளை வச்சு இது பண்ணியாச்சுன்னா, இப்போ மேரு இருக்குன்னா 9 ட்ரையாங்கிள், மேல பார்த்து 5, கீழே பார்த்து 4 அப்படின்னு 9 ட்ரையாங்கிள் பண்ணியாச்சுன்னா அதனுடைய பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்ல அதுக்குள்ள 44 ட்ரையாங்கிள் வரும். அப்படி இருக்கிறத அது என்னதுன்னா அந்த யந்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யந்திரம் தான் நம்பாள். அந்த மேரு அந்த அதனுடைய 3D வெர்ஷன் தான் மேருவா வந்திருக்கு. அந்த யந்திரம் தான் நம்பாள். அப்படிங்கிறத யந்திரம் ஒண்ணு, தந்திரம் ஒண்ணு, மந்திரம் ஒண்ணு. மந்திரம்னா என்னன்னா மனநாத்து திராயத்தை ஏனசகா மந்திரா. எதால மனனம் பண்ணி அந்த உரு போடுறோமோ அதுக்கு மந்திரம்னு பேரு. அவன் மாந்திரிக ரீதியா, மாந்திரிகம் தான் உடனே கேரளால எல்லாம் பிரசித்தமா பண்ணுவா சொல்லுவாள் இந்த மந்திரவாதி, அது இல்லை, அந்த மாந்திரிகத்தை சொல்லலை. மாந்திரிகம் அப்படின்னா மந்திரவத்தா இருக்கக்கூடியது. அப்ப மந்திரத்தினுடைய அடிப்படையில பார்த்தீங்களான்னா தேவதைகள்ல எந்த ரூபத்தில் இருக்காள்னா அந்த மந்திர ரூபத்தில் இருக்கா. தாந்திரிகமா பார்த்தீங்களான்னா தேவதைகள் எந்த ரூபத்தில் இருக்கான்னா அந்த பீட ரூபத்தில் இருக்கா, பீடம். யாந்திரிகமா பார்த்தீங்களான்னா அந்த தேவதைகளுக்கு என்ன ஸ்தானம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த யந்திரமே ஸ்தானமா இருக்கு. யந்திரம்னா மிஷின் தானே அர்த்தம். அப்போ மந்திரம் என்ன, தந்திரம் என்ன, யந்திரம் என்னன்னா மந்திரம் அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கல் நோ ஹவு அப்படின்னு வச்சுங்கோ, யந்திரம்ங்கிறது மெஷின் வச்சுங்கோ. தந்திரம்னா என்ன தெரியுமா, கனெக்டிங் பிட்வீன் திஸ் நோ ஹவு அண்ட் திஸ் யந்திரம், அதுதான் தந்திரம். அப்ப இங்க பார்த்தீங்கன்னா தாந்திரிக ரீதியா உங்களுக்கு இது புரியும். இவாளுக்கு வீடு கட்டின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கான்னா ஏதோ பெங்களால கசேரி எல்லாம் போட்டு சோஃபா செட் எல்லாம் வாங்கி போட்டு அப்படி வீடு வச்சுட்டு இருக்கான்னு நினைச்சுக்காதேங்கோ. அகஸ்தியோட ஆசிரமத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அகஸ்திய ஆசிரமத்துக்குள்ள ராமன் பிரவேசிச்ச உடனே 24 தேவதைகளுக்கு ஸ்தானம் போட்டிருக்காரு அகஸ்தியர் அப்படின்னு சொன்னோம் அன்னைக்கு. இது விஷ்ணுவுக்கு ஸ்தானம், இது இந்திரனுக்கு ஸ்தானம், இது ருத்ரனுக்கு, இது யமனுக்கு ஸ்தானம் அப்படின்னு எல்லாம் போட்டிருக்காரு சொன்ன. ருத்ரனுக்கு ஸ்தானம் போடலைன்னு அன்னைக்கு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இவ ஸ்தானம் வச்சுட்டு இருக்கா. இந்த ஸ்தானத்துல இவ தாந்திரிகம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா முத்திரைகளுக்கு தான் பிரதானம். மந்திரம் உள்ளையும் முத்திரை வெளியிலையுமா இருக்கும் தந்திரத்துக்கு. மந்திரம் உள்ள, முத்திரை வெளியில, யந்திரம் அங்க. இதுதான் தந்திரம். இப்ப பாருங்க, ஒரு தேவதையை ஆவாகனம் பண்றது அப்படின்னா எந்த தேவதையை ஆவாகனம் பண்றோமோ அந்த தேவதையினுடைய மந்திரத்தை உள்ள நினைச்சுண்டு ஆவாகன முத்திரை இப்படிங்கிறது. இது ஆவாகன முத்திரை. இந்த ஆவாகன முத்திரையை காட்டியாச்சானா அந்த தேவதை இங்கே ஆவாகனம் பண்ணப்பட்டாச்சு. இனி உட்கார வைக்கிறது இல்லையா, அந்த பீடத்துல இப்படி கையை வச்சா ஒரு பீடத்துல உட்காந்துச்சு. இதுதான் தந்திரம். இப்படிதான் இருக்கு.
இங்க கிருஷ்ணந்தால பார்க்கலாம். நீங்க தேவதைகள் எல்லாம் ஏன்னா எல்லாருமே தேவாக வானரத்தோபாகதாகனு அந்த வாக்க பாலகாண்டத்தோட விட்டுவிடக்கூடாது. அந்த வாக்கியத்தை இங்க வரைக்கும் கொண்டு வரணும். அப்போ தேவதைகள் எல்லாம் ஸ்தானத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு பிரதானமான ஸ்தானம், அதாவது சூரியனுடைய ஸ்தானம் தான். ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்துல சுக்ரீவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ஆத்ம ஞானியாகத்தான் அவன் இருக்கான். அந்த ஞான நிலையில தான் அவன் இருந்து இருக்கான். அங்க சகுண பிரம்ம ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண சுவாமி வரார், கோவச்சுண்டு வரார். அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்மள இதுக்குள்ள ஈடுபடுத்துறதுக்காக சொல்றதே ஒழிய, ஏற்கனவே ராமாயணத்துல ஈடுபாடு இருக்குன்னு உண்டானா அவளை ரசிப்பிக்கிறதுக்கு கோவிச்சுண்டார், பல்ல கடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லறதுக்கு உண்டான ஒரு அவஸ்தை பௌராணிகளுக்கு வந்திருக்காது. ஏன் பௌராணிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் தரைமட்டமா இறங்கி ரொம்ப ஜோக்கெல்லாம் சொல்லி இது இந்த கோச்சுண்டா இப்படி பண்ணா சொல்றதுக்கு உண்டான காரணம் என்னன்னா ஸ்ரோதாக்களாலதான். ஸ்ரோதாக்களுடைய ஸ்டாண்டர்டு கம்மியாக ஸ்ரோதாக்களை குத்தம் சொல்றதில்ல, ஸ்ரோதாக்களுடைய ஸ்டாண்டர்டு கம்மியாக ஏன்னா அவளுக்கு இப்ப சாஸ்திரமும் ஒன்றும் வேண்டியதா இல்லை. ஏதோ 2 நிமிஷம் டைம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தா அதுக்குண்டான இடம் இல்லை ராமாயணம். அப்ப அதுக்குண்டான இடமா ராமாயணத்தை மாத்திரத்தை இந்த இந்த அல்ப விஷயம், இந்த ஜோக்கு, இவன் பொண்டாட்டி அவன் பொண்டாட்டி, இவாத்து மாமி அவாத்து மாமி, இதெல்லாம் பேச்சுகள் எல்லாம் வருமே ஒழிய அந்த ஸ்ரோதாக்கள் ஒரு படி மேல் இருந்தாலானா இந்த பேச்சுடைய அவசியம் இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரோதாக்களுக்கு, ஒரு படி மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரோதாக்களுக்கு இது மாதிரி இந்த குடும்ப விவகாரத்தெல்லாம் பேசுறா வச்சுங்கோ, அது ஸ்ரோதாக்களுக்கு பண்ணக்கூடிய துரோகம். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா வியாசபீட்டத்துக்கே பண்ணக்கூடிய துரோகம். ஒரு படி மேல கொண்டு போகணும். என்ன தெரியுமா, இந்த பிரவச்சனம் இருக்கே, இந்த பிரவச்சனத்தில் இருக்கப்பட்ட ஓரோரோ மினிட்டும், ஓரோரோ பிரவச்சனம் சொல்லலை, ஓரோரோ மினிட்டும் கேட்கிறவாளும் சரி சொல்றவனும் சரி ஒரு படி மேல போகணும். அதர்வைஸ் நோ யூஸ் ஃபார் திஸ். 2 பேரும் டைம் வேஸ்ட் பண்றோம், எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்றோம். ஒரு படி மேல ஏறி போகணும். லக்ஷ்மண சுவாமி வந்து சுக்ரீவன் கிட்ட கேட்கிறார், முன்னதுல தாரா வரா இல்லையா, தாராங்கிறதே சப்தம், அதை விட்டுடாதேங்கோ. 2 நாள் முன்னாடி கூட சொன்னேனே, ஹையஸ்ட் ஒக்டேவ் தாரா, முதல்ல அவள் தான் வரா. அவ வந்து என்ன, அவதான் பேசுவள், அதுதான் பேச முடியும். சகுண பிரம்மத்துக்கு வெளிப்படையான சப்தம் தேவைதான். சகுண பிரம்மத்துக்கு இந்த தியானமோ ஸ்தோத்திரமோ பாட்டோ கீர்த்தனமோ எல்லாம் சகுண பிரம்ம தியானத்துக்கு தேவைங்கிறதுனாலே தாரா வந்து முதல்ல வந்து பேசுறா லக்ஷ்மணர் கிட்ட. தாராவனுடைய கொலுசு சப்தம் கேட்ட உடனே லக்ஷ்மணர் தலையை குவிஞ்சு விட்டார், ஸ்திரீ வராங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு. ஸோ தாரா இங்க பேச ஆரம்பிச்சா, லக்ஷ்மண சுவாமியா வாங்கோ, உள்ள வாங்கோ, உட்காருங்கோ, எப்ப வந்து உடனே அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். சுக்ரீவன் இவ்வளவு கிருதஜனா இருக்கப்படாது, அவன் ஏன் வரலை, இதெல்லாம் சொன்ன உடனே தாரா சொல்றா, ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுங்கோ, உங்களை மாதிரி எல்லாரும் இருக்கணும்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நீங்க பாரியையும் குழந்தைகளை எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு ராமனே கதி அப்படின்னு வந்துட்டேன். எல்லாராலையும் அப்படி வர முடிய மாட்டேங்கிறது இல்லையா? உண்மை இதுதான். கோட்டியில ஒருத்தனுக்கு தான் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது. சந்நியாசம் அப்படிங்கிறது கோட்டியில ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் தான். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானா மாத்திரம் நினைக்க முடியும் நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது கோட்டியில ஒருத்தனுக்கு தான் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது. அதுக்காக இந்த கோட்டியில ஒருத்தனா இருக்கப்பட்டவன் மற்றவாளை பார்த்து அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது, தரைக்குறைவா பார்க்கப்படாது. அது சத்சங்கத்திலேயே இந்த ஆரம்ப கால சத்சங்கிகளுக்கு உண்டான ஒரு பெரிய மாயை. அது ஏதோ கொஞ்சம் நாம சங்கீர்த்தனம் 2 நாளைக்கு சேர்ந்தா போல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டாங்கிறதுனாலே தங்களை பெரிய பக்தாள் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு மற்றவாளை மட்டம் தட்டுறது. பக்தி வளர வளர மற்ற பிற ஜீவன்கள் மேல அனுகம்பா ஜாஸ்தி ஆகணும். ஐயோ அவனால இப்படி இருக்க முடியலையே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரணுமே ஒழிய, பொறுவே அவன் இருக்கானே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது. சோ தாரக சொல்றா, உங்களை மாதிரி எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க, அது எல்லாருக்கும் முடியாது. அதுக்காக சுக்ரீவன் ஒன்றும் குறைஞ்சு போகவில்லை. கதையா பார்த்தாலுமே
பரம அற்புதமா தான் தானே சொல்றா சாப்பாடுக்குன்னு உட்கார வைப்பேன் சுக்ரீவனை, ராமன் கிருபையால சாப்பிடுறேன் அப்படின்ப. எல்லாத்துக்கும் அவனுக்கு ராமனை விட்டு அவனுக்கு நினைப்பு இல்லை. ஆனா அவன் எப்படி இருக்கான்னா ஒரு கர்மத்திலையும் ராமனை பார்த்துட்டே தான் இருக்கான். சோ கர்மணி பிரம்ம தரிசனம். ஓரோ கர்மத்திலேயே அவன் ராமனால சொல்றத அந்த கர்மத்துல அவன் பிரம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். ஆனா அந்த கர்மம் பூர்ணமா நீங்கி, அதாவது சவிகல்ப சமாதியில இருக்கான், நிர்விகல்ப சமாதியில இல்லை என்கிறதுக்காக அவன் எதுவும் மட்டமானவன் இல்லை அப்படிங்கிறதையே உள்ள வாங்குவோன்னு அழிச்சுட்டு போறா லக்ஷ்மணனு தாரா. உள்ள போனா இப்ப எப்படி இருக்கான்னா ரூமா கூட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ரூமாங்கிறதையே தாரான்னா வெளியில வரப்பட்ட சப்தம், ரூமான்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட சப்தம். அதனாலேயே தாரா வெளில வந்தா உள்ளுக்குள்ள சுக்ரீவன் கூட ரூபா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். நம்ம ஒரு இடத்துல சொன்னா அது எல்லா இடத்துலயும் அப்ளிகபிள் ஆகிறதா பாத்துக்கணும், இல்லாத சொல்லப்படாது. அப்போ அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற சுக்ரீவனை பார்த்து திருப்பி லக்ஷ்மணன் சொல்றார், வாலி போன வழி அடைஞ்சிட்டு இல்லை. என்ன சுக்ரீவன் சொல்றான் இங்கே அப்படி சொல்லிட்டு, ராமனுக்காக நான் எதுவும் பண்ணாம இல்லை, ஆனா நான் வந்துதான் அந்த பிரபுவுக்கு எதுவும் ஆகணுங்கிறது கிடையாது. நான் வந்துதான் அவனுக்கு எதுவும் ஆகணுங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா இங்க சுக்ரீவன்கிறது அந்த அந்த ஒரு ஞான யோகி இல்லாட்டினா ஒரு விவேகிக்கு எந்த அளவுக்கு ஈகோ இல்லாம ஆயிட்டு இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இந்த இடத்துல இப்ப பாருங்க, ஒரு சாமானியமானவன் வச்சுங்கோ. இதே வாலி என்ன சொன்னான், நீ எங்கிட்ட வந்து சகாயம்னு கேட்டிருந்தானா ராமா, நான் போய் என்னுடைய உபகாரத்தால நான் சீதையை கொண்டு வந்திருப்பேனே இப்படின்னு சொன்னான் வாலி. அதே இடத்துல சுக்ரீவன் இங்க என்ன சொல்றான்னா, நான் ஒரு பொருட்டே கிடையாதே உனக்கு ராவணனை ஜெயிக்கிறதுக்கு, என்ன நீ வந்து உன்னுடைய கிருப்பையினால கூட வச்சுட்டு இருக்காங்க. இதுதான் அந்த அகங்காரம் இல்லாம ஆகக்கூடிய ஸ்திதி. எப்படி இருக்கு ராமாயணம்? என்ன நினைச்சுண்டல் ராமாயணத்தை பத்தி? இதுதான் ராமாயணம். தொட்ட இடமெல்லாம் அனுபூதி மாத்திரம். அப்போ லக்ஷ்மணன் சொல்றார், வருஷ காலம் ஆயிடுத்தே சுக்ரீவன் சொல்றான், எல்லா வான்றால திரட்டுறதுக்கு ஆக்ஞை போட்டாச்சு, நீங்க போங்க, உங்க பின்னாடியோட நானும் வரேன். என்னன்னா சகுண பிரம்மத்துக்கு பின்னாடியோட ஒரு சவிகல்ப சமாதி ஸ்திதியில் உள்ள சாதகன் சகுண பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ணி நிர்குண பிரம்மத்தை போய் அடைவேன். நிர்குண பிரம்மத்தை அடையிறது தான் நிர்விகல்ப சமாதி. நிர்குண பிரம்மங்கிறது ராமன். டெய்லி இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கும் சொல்றேன். நிர்குண பிரம்மங்கிறது ராமன். ஆனா அந்த நிர்குண பிரம்மமா இருக்கப்பட்ட அந்த ராமனை சும்மா போய் அடைய முடியாது. சகுண பிரம்மத்தை வச்சுதான் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு போய் முடியும். இதுதான் இங்க நடக்கிறது. நீங்க போங்க, நான் பின்னாடியோட வரேன், உங்க பின்னாடியோட தான் வரேன். எங்க பின்னாடி தான் என்ன, சகுண பிரம்மத்துக்கு பின்னாடி. இந்த விவேகியான இந்த சுக்ரீவனை ஆசிரியிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான வானர்கள் சுக்ரீவனுடைய ஆக்ஞையை கேட்டு வந்து சேர்றா என்கிறதோடு இந்த இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு பார்க்க. நாளைக்கு அநேகமா கிஷ்கிந்தா காண்டம் பூர்த்தி ஆயிடும். நாளன்னைக்கு பௌர்ணமியா, நாளன்னைக்கா குரு பூர்ணிமா. குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு குரு தத்துவத்தை சொல்லும்படியா